السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی جناب, تأمل الامثلہ ثم عین فیما یلی جمع المؤنث السالم واضبط آخرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جی افنان بھائی, اس پوری لائن کا مطلب کیا ہے؟ تأمل الامثلہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ تأمل الامثلہ, امثلہ کیا ہوتا ہے؟ مثالوں کے ساتھ کیا کریں؟ کرکٹ کھیلیں, چائے پکائیں. تأمل, غور کریں. ثم اور, واو کا مطلب ہوتا ہے اور, ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر کیا کریں؟ عین, عین. اقرا کو چھوڑ دو, پتہ نہیں کہاں پہ ہو, روز روز واپس. ثم عین, عین مانا, عین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ماضی تھا عینا. فعل, مضارع کیا ہوتا ہے اس کا؟ یفعل. مصدر کیا ہوتا ہے؟ تفعیل. عینا یعین, تعین, تعین کریں. تعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعین کریں, اسپیسیفائی کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. فیما یلی, مندرجہ ذیل میں سے کس چیز کی تعین کریں؟ جمع المؤنث السالم, جمع مؤنث سالم کی تعین کریں. واضبط آخرہ, اور کیا کریں؟ ماریں, اس کے آخر کو ماریں. واضبط آخرہ کا معنی ہے کہ اس کے آخر میں جو اعراب آئے گا اس کے قاعدے کے اعتبار سے اس کا خیال رکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. مثلا رأیت سیارۃ, رأیت سیارۃ, اس میں سیارہ کیا ہے؟ سینٹینس میں سیارہ کیا ہے؟ سینٹینس میں سیارہ کیا ہے؟ سینٹینس میں اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب میں سوال کر رہا ہوں سینٹینس میں سیارہ کیا ہے, تو میں سوال کیا کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. مفعول, بارک اللہ فیک. مجھے تمرین کا نمبر نہیں پتا بھائی, میرے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ نمبر نہیں ہوتا. جی, رأیت سیارۃ میں سیارۃ جو ہے وہ مفعول ہے, اور مفعول کا سینس کیسے بنتا ہے؟ منصوب بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے بھی مفعول ہے. اور رأیت میں پیچھے فعل اور فاعل بھی اس کا موجود ہے, تو مفعول رہ گیا کہ میں نے دیکھا. کس چیز کو دیکھا؟ سیارہ کو دیکھا. سیارہ کون ہوتی ہے؟ گاڑی. اب اس کی انہوں نے جمع کیسے بنا دی؟ رأیت سیارۃ. وہی سینٹینس اسٹرکچر ہے, صرف سیارہ جو ہے اس کی جمع کر دی ہے. سیارات کا اعراب کیا ہے؟ سوچ کے جواب دینا, بغیر سوچے سمجھا جواب دینا تو آپ کو سلطان بھائی کو چائے پلانی پڑے گی. منصوب, بارک اللہ فیک. منصوب, اس کا نصب ظاہر کیسے ہو رہا ہے؟ الف تو ہر وقت آتا ہے, اس کا نصب ظاہر کیسے ہو رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ اور تھا تو اوپر آتا ہے, کسرہ آ رہا ہے. جمع مؤنث سالم میں نصب جو ہوتا ہے وہ کسرہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اب سیکنڈ سینٹینس, سألت المدیرۃ الطالبۃ. سألت کیا ہے جی؟ فعل ہے, اور اس کے آخر میں تا کیا ہے؟ جو آخر میں سألت کے آخر میں تا ساکن ہے, یہ کیا ہے؟ یہ فاعل نہیں ہے, مفعول بھی نہیں ہے. سألت کے آخر میں جو تا ساکن ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث کی, بارک اللہ فیک, یہ مؤنث کی علامت ہے, ٹھیک ہے. مؤنث کی علامت ہے کہ یہ فعل مؤنث کا ہے. اس فعل کے اندر اس کا فاعل موجود ہے یا نہیں؟ سوچ کے پہلے بتا, اس فعل کے اندر سألت کے اندر اس کا فاعل موجود ہے یا نہیں؟ وہ تو ملانے کے لیے انہوں نے لگا دیا. موجود ہے تو کون ہے وہ؟ وہی, یا پیچھے کس پہ جائے گی؟ پیچھے کون موجود ہے سینٹینس میں؟ نہیں, اب آپ بتائیں نا, پیچھے کون موجود ہے جس کہاں ہے؟ وہ بالکل ہی غائب ہے, سینٹینس میں ہی نہیں ہے. بھائی غائب کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن. سینٹینس میں سیاق میں تو ذکر ہوگا نا, اس سے بات نہیں ہو رہی ہوگی, وہ بات نہیں کر رہی ہوگی, لیکن اس کے بارے میں بات. بارک اللہ فیک, اس میں فاعل نہیں ہے ابھی, کیونکہ پیچھے کانٹیکس میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ ضمیر اس کی طرف جائے گی. آگے آپ دیکھتے ہیں تو المدیرۃ, المدیرۃ کون سی عربی حالت ہے؟ اس کو لے جاؤ ابھی, یہاں پہ 2 گھنٹے نہیں. رفع میں, فعل کے بعد رفع میں کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. تو جب فاعل آگے موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے, اسی لیے فعل جو ہے وہ واحد کا ہے. مذکر کا ہوگا تو کیسے آئے گا؟ سالہ ہوگا. مؤنث کا ہوگا تو سالت آئے گا. بتا رہا ہوں نا, چونکہ پیچھے ضمیر ہے نہیں, اس لیے اس کے اندر پیچھے کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو اس لیے اندر ضمیر نکال نہیں سکتے. اگر یہاں پہ سالہ لگا دیتے تو مدیرۃ نہیں آتا پھر, کیونکہ جب آگے فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث کا چاہیے. جی آپ ہٹا دیں, سالت ہے نہیں اس کے اندر. بھائی آپ ڈالنے کو تو فاعل ڈال سکتے ہیں, لیکن سینس نہیں بنے گا. سینس بنے گا اس نے سوال کیا, یہ اس کون ہے؟ اب وہ کانٹیکس میں دیکھیں گے تو لگے گا گاڑی نے سوال کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سالت فعل ہے,
اس میں آخر میں تا ساکن جو ہے وہ اس کی علامت تانیث ہے، مؤنث کی علامت ہے، اس کے اندر فاعل موجود نہیں ہے. فاعل کون ہے؟ اس کا آگے مذکور ہے المدیرۃ. جب فعل ہو گیا اور فاعل آ گیا تو پھر اب آخر میں کون رہ گیا ہے؟ الطالبہ. فعل ہو گیا ہے، فاعل آ گیا ہے الطالبہ، تو مفعول کو کیسے پڑھیں گے؟ الطالبہ تا نصب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کو جب انہوں نے جمع کر دیا تو سألت المدیرۃ الطالباتی. ٹھیک ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کی نصب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے. ثم الجملۃ الثالثہ قرأت المجلۃ. قرأت میں فاعل کون ہے؟ قرأت میں فاعل کون ہے؟ یہ جو آخر میں تا ہے ضمہ کے ساتھ، یعنی تو جس کو ہم پڑھیں گے، تو جو ہے یہ علامت تانیث نہیں، علامت تانیث کا تا ساکن ہوتا ہے. قرأت میں جو تو مضموم ہے یہ فاعل ہو جائے گا، یا آپ یہ نہ کہنا چاہیں آپ کی مرضی، آپ انا کہہ دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ماضی کا ہے اور واحد متکلم کے لیے قرأت فعل ہو گیا اور اس کے اندر اس کا ساتھ پیکج میں کون آ گیا؟ فاعل آ گیا. اب رہ کون گیا؟ تو المجلہ تا. قرأت المجلۃ، المجلۃ مفعول بھی، اور المجلہ کی جمع کر دی تو قرأت المجلات. صحیح جی. اب آپ نے، میں نے آپ کو سینٹنس آپ نے پڑھنا نہیں ہے یہاں پہ، آپ نے بلکہ یہاں پڑھنا تو پڑے گا. جی اماد بھائی بھجن بالکل A1 طریقے سے آپ نے سینٹنس پڑھنا ہے، اور اس میں جمع مؤنث سالم بتانا ہے، اور تجوید کے اس ساتھ پڑھنا ہے. نہیں تجوید کی وہ نہیں، اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمارا تعلق اعراب سے ہے، تجوید سے. خلق اللہ جی. اور جہاں پہ کسی بھی ورڈ کا اعراب یا میننگ یا کیوں اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہ آئے، آپ نے مجھے وہیں پہ ٹوک دینا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نہیں کہا، میں آگے چل گیا، اس کا مطلب ہے میں امید رکھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. مجلاتن نہیں ہے، المجلاتی ہے. ٹھیک ہے. ال آ گیا تو اس سے تنوین نہیں آئے گا. جمع مؤنث سالم کا اعراب نصب میں جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے. قرأت تو وہ وہی رہے گا. یہ خیر سر، یہ قرأت المجلات میں تا کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ تو نصب نہیں ہے. جی بالکل، جمع مؤنث سالم میں نصب میں کسرہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم میں نصب میں کسرہ آتا ہے، فتحہ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی بھائی. خلق اللہ جر دونوں میں، نصب اور جر دونوں میں ایک ہی طریقے سے آتا ہے. خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات. واہ والسماوات. شیخ اعراب پڑھو مطلب. ہاں نا بھائی، وہ ساری کہانی سماوات کی ہے تم نے. والسماوات. کیوں بتا پڑھ رہے ہو؟ یہاں پر ایک زبردستی تو فتح ہی پڑا جائے. ایسے نہیں کر رہا. والسماوات تی جمع مؤنث سالم الف تا سماوات، تو اس کا منصوب پڑھنا ہے تو منصوب جمع مؤنث سالم کا آئے گا کسرہ کے ساتھ. خلق اللہ، خلق اللہ، خلق کا کیا ہو جائے گا؟ شیخ خلق کا فعل ہے. فعل ہو گیا. کیا اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہے یا نہیں؟ فاعل ظاہر ہے. فاعل موجود نہیں ہے. آگے مینشن ہے اللہ مرفوع، الشمس فعل مفعول. مفعول، الشمس مفعول. پھر واو نے کیا کیا؟ القمر کو شمس پہ لے گیا، تو جو شمس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی قمر کے ساتھ ہو رہا ہے. شمس مفعول تھا، القمر ہی مفعول ہو جائے گا. عطف معطوف کے ساتھ. شیخ یہ عطف آخر تک چل رہا ہے نا؟ جی. پھر عطف آگے والنجوم والبحار والارض. یہاں تک آپ کو پرانی باتیں یاد ہیں کہ عام طور پہ کلمات کا منصوب کیسے آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. لیکن والسماواتی کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصب آتی ہے کسرہ کے ساتھ. صحیح. الثانی سأل شیخ یہ سمجھ نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں. سأل ابو البناء ابنا. سأل الابو الابناء والبنات. سأل الابو الابناء والبنات. ملا کے پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے. میں صرف ویسے ظاہر کر رہا ہوں. سأل الابو الابناء والبنات. سأل کیا ہے؟ سأل فعل ہے شیخ. الابو اس کا فاعل ہے. فاعل. الابناء مفعول ہے. مفعول. والبنات بھی مفعول ہے. بناتی جمع مؤنث سالم ہے، اس وجہ سے اس کی نصب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. مفعول ہے، مفعول بھی مفعول. یاد پچھلی بار آپ نے پڑھ لی. كتبت هذه الكلمات كتبت هذه الكلمات. اگر اس کو پڑھیں گے كتبت هذه الكلمات تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ كتبت اس نے لکھا. اس نے لکھا. اب یہ اس کون ہے؟ کوئی تو نہیں کہ کوئی آپ کے خیالوں میں جو چل رہی ہیں ان کو آپ روکیں. اس فعل کو ایسے پڑھیں کہ ہم پہچان سکیں، ہمارے کوئی خیالات ایسے نہ ہو کہ یہ اس کون ہے. کتبت. اب اس کو پڑھیں کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ كتبتی هذه الكلمات. ٹھیک ہے. مؤنث کا دن چل رہا ہے تو آپ نے کتبتی کر دیا. آپ کتبتا بھی کر سکتے ہیں، اس کو کتبتو بھی کر سکتے ہیں. جیسے تینوں صحیح ہے، کتبتا، کتبتو، کتبتی. کیونکہ ان تینوں میں کیا ہوگا؟ ان تینوں میں فاعل معین ہو جائے گا. کتبتا میں آپ انتا مذکر فاعل ہو جائے گا، کتبتی میں انتی مؤنث فاعل ہو جائے گا، کتبتو میں انا فاعل ہو جائے گا. کتبت میں مسئلہ کیا رہ جائے گا کہ غائب کی ضمیر رہ جائے گی جو کہ کانٹیکس میں ہے نہیں، کچھ پیچھے ہو سکتا ہے. ویسے گرامیٹیکلی صحیح ہوگا، صرف میننگ کے اعتبار سے اس میں ایک کمی رہ جائے گی، اس لیے نہ اس کو آپٹ کریں تو زیادہ اچھا ہے. کتبتو هذه الكلمات. کتبتو یا کتبتا کتبتی میں کیا ہوا؟ کتب فعل ہو گیا، آخر میں جو تا ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گا. پھر هذه الكلمات اس کا
मफूल हो जाएगा, और जमा मुअन्नस सालिम होने की वजह से कलिमात का जो नसब है वो आपने कसरा के साथ तो जाहिर शेख किया। ये इसमें इशारा मुशारा अलैहि मिलकर मफूल बन रहा हाँ वो छोड़ो। है। रअयतुल अतबाउ अतिब्बा, अतिब्बाउ अतिब्बाउ, अतिब्बाउ रअयतु रअयतु अतिब्बा अल अतिब्बा रअयतुल अतिब्बा वल तिबिया वल والطبيبات तबीबात, والطبيبات रअयतुल अतिब्बा رأيت الأطباء والطبيبات व तबीबाती, रअयतु फ़िल व फ़ाइल, अल अतिब्बा मफ़ऊल व तबीबाती मफ़ऊल, मैंने देखा, अतिब्बा तबीबुन की जमा और तबीबात तबीबतुन की जमा। غسل غسل الولد गसला, غسل شيخ لله गसलल वला, ولده वलदा तो फ़ाइल कौन है फिर? ولده वलदु, غسل الولد السيارة سيارة गसलल वलदुस सय्यारा, تا ता क्यों? شيخ مفعول به मफ़ऊल भी है, नॉर्मल है, तो इसमें फतहा के साथ होगा, जमा मुअन्नस सालिम नहीं है ये। غسل ये जमा मुअन्नस सालिम नहीं है कि इसको आप कसरा दे रहे हैं, तो इसमें नहीं है ना जमा मुअन्नस सालिम। इन्होंने सेंटेंस में नहीं दिया तो नहीं दिया, इनकी मर्जी। غسل الولد السيارات गसलल वलदुस सय्याराती, सेम सेंटेंस, सय्यारा की जमा हो, ठीक है जी। एक सेकंड, गसला, गसला फेल है, फेल की, फेल की हालात हमने, फेल माजी की हालत होती नहीं है, फेल माजी जो है वो मबनी होता है टेक्निकली, फेल माजी जैसा होता है वैसा ही रहता है, गसला गसला ही रहेगा, फ़अला फ़अला रहता है, समिया समिया रहता है, फतहा फतहा रहता है। जब मुजारे पे जाते हैं तो मुजारे का एराब होता है, माजी का एराब नहीं होता, फेल माजी जो है वो मबनी होता है, सेम ही रहता है। तो गसला फेल माजी होने की वजह से ऐसा ही रहेगा। फिर अलवलदु जो है वो फ़ाइल होने की वजह से मरफू होगा, और अस्सयारा जो है वो फिर मफूल भी होने, अलवलदु फ़ाइल होने की वजह से मरफू होगा, और अस्सयारा मफूल होने की वजह से मंसूब होगा। ठीक है जी, क्लियर है? أخذ أخذ أخذت الريالات يا بني अखज़ता अर्रियालाती या या अखज़ता रियालाती या बुनैया, बुनैया क्या होता है? मेरे छोटे बेटे, ठीक है। बुनैया यानी या जो ऐसे मुतकल्लिम की ज़मीर है, मेरे बेटे, ठीक है। इब्नुन की जो तस्गीर होती है वो बुनैन, और उससे फिर या जो है मुतकल्लिम क्या, वो छोटे, खैर या बुनैया का मतलब ए मेरे छोटे बेटे, तो बेटे से बात हो रही है, तो इसलिए क्या कहा आपने, अखज़ता, क्या आपने लिए हैं, अर्रियालाती या बुनैया। अगर कोई बात वाज़ेह नहीं है तो बता दें, कोई मसले की बात नहीं है। वाज़ेह नहीं बता एक सेकंड, वहां पे मरफू नहीं कर रहे, मतलब मरफू टेक्निकली मरफू कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से आप मरफू कह रही हैं वो मरफू नहीं है। रअयतू पे जो जम्मा है वो जमा वाहिद मुतकल्लिम की वजह से है, रअयती भी हो सकता था, रअयता भी हो सकता था, ठीक है जी। एक सेकंड, एक सेकंड जी, पांचवा और छठा भी रिजॉल्व हो चुका है। ओके, आ जाए सातवें पे, अखज़ता रियालाती या बुनैया, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, अखज़ता ही पढ़ना पड़ेगा, अखज़तू या अखज़ती नहीं पढ़ सकते, यानी नहीं, अजीब सा माना हो जाएगा उसका। और रियालाती, क्या आपने लिए हैं, रियालात ए मेरे बेटे, आपने जो बड़े बेटे का अलग से एक सिफत लगानी पड़ेगी। अरबी में एक वर्ड्स की जो है एक पैटर्न होता है जिसको कहते हैं तस्गीर, तस्गीर का वजन होता है कि उस वर्ड को छोटा कर देना। मिसाल के तौर पे कुतैब, कुतैब कहते हैं छोटी किताब को, ठीक है, तो इसलिए ये बुनई जो है इसको छोटा बेटा कहेंगे, या वैसे प्यार से भी आप कह सकते हैं मेरे बेटे के लिए बुनैया कह सकते हैं, ठीक है। फ़ाइल इसका वज़न बनेगा फ़ाइलुन जी। जी नंबर 8, سأل بلال زملاءه زملاء इसको छोड़े, आपने डिसाइड किया, زملاء वही ऊपर से आती है, साइड से नहीं زملائي आती। होगा ना जुमला, إيه सअला बिलालुन, जुमला, شيخ कंफ्यूजन है क्या कन्फ्यूजन, सअला फेल, बिलालुन बिलाल उसका फाइल हो फाइल, गया जुमला, ये मफूल है तो फिर तो लेकिन शेख ये जमा आ रही है ना यहाँ पर तो और जमा जमा से क्या मुकस्सर होता आ है, रही जमा मुअन्नस तो नहीं आ रही ना, होना तो नहीं फिर तो शेख इसका वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या समझ, जुमला, ये जमाला ई होगा शेख जुमला ई क्यों होगा, क्योंकि शेख जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुकस्सर नहीं तो जब जमा मुअन्नस सालिम नहीं है तो फिर क्यों कंफ्यूजन है? है शेख जमा मुकस्सर है नहीं है तो जमा मुकस्सर का कोई अलग से रूल तो नहीं है इराब के एतबार से, समझ नहीं आ रहा कुछ इतना पड़ेगा जिस तरह नॉर्मल पढ़ते हैं इस तरह पढ़े। जुमला फतहा पढ़ेंगे जी बिल्कुल, जुमला उहा फतहा किस तरह आएगा जुमला अहू, हमजा के ऊपर फतहा पड़ेगा जी हाँ, हाँ जो है वो जुमला का पार्ट नहीं है, सही हाँ क्या है, की तभी है वो तो ज़मीर है, और वो किस जगह पे आ रही है, शेख ये उस पर नहीं नहीं फतहा की जगह पर बिलाल की जगह तो आ रही है, लेकिन सेंटेंस में उसका क्या रोल है, जुमला से उसका क्या ताल्लुक है, शेख ये ताल्लुक क्या है जुमला अहू का मतलब क्या है, ये दोस्तों उस
اس کے ساتھ ہی. یہ کے کا جو بیچ میں لفظ لگایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو ضمیر کی ہے. لیکن یہ جو کے کا اس کا دوست یا اس کی دوست یا اس کے دوست، یہ بیچ کا جو کا کی کے ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کون سا تعلق؟ مضاف مضاف الیہ. یہ آپ کو اضافت دکھا رہا ہے نا، حامد کی کتاب. ٹھیک ہے، تو بلال کے دوست، اب بلال کا ذکر نہیں کر رہے، اس کے دوست، تو مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ کون ہے یہاں پہ؟ ہاں ضمیر ہے. مضاف الیہ کون سی اعراب میں ہوتا ہے؟ موجود. تو یہ ہاں ضمیر کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ جر کی جگہ پہ آ رہی ہے. جب ہاں ضمیر جر کی جگہ پہ آ رہی ہے، مضاف الیہ اس کو تو نہیں چھیڑ سکتے نا، تو زملا پہ اعراب واضح کریں گے. سأل بلال زملا اہو. جملہ اہو. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ایسی جی. ہے. سأل سوال کیا، بلال فاعل بلال نے کس سے سوال کیا؟ زملا اہو، اپنے کلاس فیلو. کلاس فیلو سے. زملا اصل میں مفعول ہے، اس کی وجہ سے وہ منصوب ہے. ہاں ضمیر تو مضاف الیہ ہے، وہ مجرور ہے، اس کو چھیڑ نہیں سکتے. نمبر 7 تھا اخذ. ایک سیکنڈ. نمبر 7 تھا اخذ تر ریالاتی یا بنیا. پہلا والا حمزہ جو ہے وہ سوال کا ہے، جس کی وجہ سے آخر میں کوشچن مارک ہے. اخذ تا فعل ہے اور اس کے ساتھ اس کا فاعل تا ضمیر مفتوح جو ہے موجود ہے انتا کی جگہ پہ. اور ریالاتی جو ہے اس کا مفعول ہے، اور یا بنیا جو ہے وہ خطاب کے لیے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کون؟ یہاں جر نہیں آ رہا ہے، اس کا جر آتا ہی ایسے. وہ ضمیر میں حرکت کو اعراب سے تعلق نہیں ہے اس کا. جی نمبر جی جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم حالت نصب میں آئے گی تا پہ کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم مسلماتن رفع میں، مسلماتن نصب میں، اور مسلماتن جر میں. ٹھیک ہے، مسلماتن نہیں آتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، مسلماتن نہیں آئے گا، اسی لیے الریالاتی پڑا ہے، الریالاتا نہیں ہوگا یہ کبھی. جی نمبر 9 یا بنیا. کیا یا بنیا جو ہے وہ میرا بیٹا ہے. سألتی زینب. سألتی زینبو زمیلاتها. زمیلاتها. سألتی زینبو. سألتی فعل ہو گیا، زینب اس کا فاعل ہو گیا. سألتی زینبو. آگے زمیلاتها. زمیلاتها. سألتی زینبو زمیلاتها. سألتی. سألتی کیا ہے؟ شکشا سأل. یا تو سألتی بناؤ. ہر بار تم شروع سے آؤ گے، حیدرآباد سے گاڑی شروع کرو گے پھر کراچی. سألتی اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، سألتی تم نے سوال کیا. جب تم نے سوال کیا تو پھر زینبو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر غائب بنانا پڑے گا. غائب بنانا پڑے گا، تو غائب کیسے بنائیں گے؟ سألت. ٹھیک ہے، اس کو غائب نہیں بنائیں گے، اس کو آپ مجرد فعل بنا دیں گے بغیر کسی فاعل کے. سألت. ٹھیک ہے، سألت کر دیا، اس میں تا ساکن جو ہے وہ مؤنث کی علامت آ گیا. سألت سوال کیا، کس نے سوال کیا؟ زینبو اس کا فاعل مرفوع. کس سے سوال کیا؟ زمیلاتها. کس سے سوال کیا؟ اپنی کلاس میں. اپنی کلاس ہے. ہاں تو پھر وہی مضاف الیہ ہے. جی جی. سوال کس سے کیا ہے؟ زمیلات سے. تو زمیلات کا اعراب کیا ہوگا؟ زمیلات کا منصوب ہوگا. تو منصوب کریں نا. زمیلات زمیلاتها. زمیلاتها. توہانی زمیلاتها. سألت زینبو زمیلاتها. زمیلاتها کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی الف تا آ رہا ہے. جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کی حالت نصب کیسے آتی ہے؟ جر کے ساتھ. جر کے ساتھ نہیں بھائی جان، کسرہ کے ساتھ. کسرہ کے ساتھ. حالت جر. حالت جر ایک الگ بات ہے، ابھی ہم نصب پہ ہیں. نصب آتی ہے حالت نصب میں جر کے کسرہ کے ساتھ آتی ہے. کسرہ کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، حالت نصب جمع مؤنث سالم کی آتی ہے کسرہ کے ساتھ. جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں ایک الف اور ایک لمبی والی تا آ رہی ہو اور جمع کا میننگ ہو اس کے اندر. حرفی ہے. اس کا اعراب اگر رفع میں آئے گا تو ضمہ کے ساتھ آئے گا، جیسے مسلماتن یا المسلماتو. اور اگر نصب میں آئے گا تو کسرہ کے ساتھ آئے گا، مسلماتن یا المسلماتی. ٹھیک ہے. سألت زینبو زمیلاتها. سوال کیا زینب نے اپنی کلاس فیلو سے. ہا ضمیر، یہ جو آخر میں ہا ضمیر ہے، یہ ہا زمیلات میرے چہرے پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، کتاب میں یہ زمیلاتها. یہ ہا ضمیر تو منصوب ہے، منصوب ہے نا، اس کو تو مجرور ہونا چاہیے تھا. اس کو مجرور نہیں ہونا چاہیے، اس کو مجرور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے تو یہ بتاؤ. ہا ضمیر کو، ہا ضمیر کو مجرور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے یہ بتاؤ. ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ مفعول ہے اس لیے مجرور ہوگی. ایسا ہی ہے نا، مفعول ہے تو مجرور ہوگی. ہاں نہیں صحیح نہیں ہے، مفعول مجرور نہیں ہوتا. میں پوچھ رہا ہوں مفعول ہوگی تو مجرور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. مفعول ہے تو مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی؟ یار نہیں کرو یار، تو منصوب ہے. منصوب ہے تو صحیح بات ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہے حالت جر کی جگہ پہ، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. زمیلاتها اس کی زمیلات، تو ہا ضمیر جو ہے وہ حالت جر کی جگہ پہ آ رہی ہے کیونکہ مضاف الیہ. بس جی نمبر 10 حماد صاحب. جمع مکسر ہمیشہ نصب میں کیوں آئے گا؟
نہیں تو وہ تو دیکھیں نصب میں آنے کی تو کوئی وجہ ہوگی نا, مفعول ہے, ظرف ہے. جمع مکسر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جمع مکسر رفع میں بھی آئے گی, نصب میں بھی آئے گی, جر میں بھی آئے گی. جمع مکسر کی اگر ہم حالت دیکھیں گے کہ وہ کیسے آتی ہے, اگر جمع مکسر جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے, یعنی ویسے اس کا ورڈ تنوین کے ساتھ آتا ہے تو اس کو جو نارمل ایک ورڈ ہوتا ہے اس کی طرح رکھیں گے. جمع مکسر میں سے کچھ اوزان ہیں جو کہ غیر منصرف آتے ہیں تو پھر وہ غیر منصرف کے اعراب کی طرح آئیں گے. ٹھیک ہے, نہیں سب سے آسان جمع مکسر نہیں ہوتا, سب سے آسان ہوتا ہے گھر میں سو جائیں, یہ سب سے آسان ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا, یہ اچھا سوال ہے. جی بالکل, بنیادی اسم کی طرح آتا ہے. جی نمبر 10. قرأت الكتب والصحف صحف والمجلات. قرأت یا قرأت یا قرأتی الکتب والصحف والمجلات. وہ کتب شیخ جمع ہے نا والصحف بھی؟ جی صحف بھی جمع ہے, کتب بھی جمع ہے, کس وزن پہ؟ شیخ مکسر کی جمع مکسر ہے. وزن کیا ہے؟ والصحف فعولہ. فعول کا وزن, صحیح. قرأت میں نے پڑھا, الکتب کتابوں کو, والصحف والمجلات صحف کس کو کہتے ہیں؟ صحیفے. صحیفتن کس کو کہتے ہیں؟ صحیفہ اخبار, بارک اللہ فیک. اور مجلاتی, صحیفے. مجلات کر لو نا, مجلہ کرنا ہے مجلہ کر لو, مجھے مجلہ سے کوئی فرق نہیں ہے, آخر میں جو اعراب پڑھو اس سے فرق پڑتا ہے. مجلاتی اس وجہ سے کیونکہ منصوب ہے. تو میں کیا کروں, سوال آپ نے پوچھا مجلاتی کیوں, جواب دے دو کس سوال کا. قرأت میں فاعل کون ہے؟ متکلم. تا جو ہے آخر میں وہ اس کا فاعل ہو جائے گا, متکلم کی جو ضمیر ہے. الکتبہ مفعول بھی, والصحف سیکنڈ مفعول بھی آ جائے گا. والمجلاتی, المجلات میں فرق کیا ہے کہ وہ جمع مؤنث سالم ہے, اس وجہ سے اس کی حالت نصب کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. جی شیخ متعلق تو نہیں ہے نا آگے والا؟ 11. رأيت الإخوة رأيت الإخوة رأيت الإخوة حامدا وإخواتها وأخواته پہلے سوچو اس کا, پہلے مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ صرف ترجمہ مجھے بتاؤ. میں نے دیکھا, کس کو دیکھا؟ مجھے سینٹینس کا میننگ, ایک ایک ورڈ کا میننگ نہیں پوچھ رہا میں. تو وہ آپ سینٹینس کے میننگ پہ غور کریں گے تو آپ کو ورڈ کا میننگ سمجھ میں آئے گا. ورڈ کے میننگ کو دیکھیں گے, سینٹینس نہیں سمجھ میں آتا. آپ کسی بھی کمرے کے ایک آبجیکٹ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو کمرہ پورا نہیں سمجھ میں آ جائے گا کون سا کمرہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کمرے کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آبجیکٹ کیا ہے یہاں پہ. میں نے دیکھا, کس کو دیکھا؟ حامد کے بھائی اور اس کی بہنیں. ٹھیک ہے, جو بھی جتنے بھی, ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہ حامد کے کوئی رشتہ دار ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, ایک ہے, دو ہیں. اب اس کا سینس بنائیں کہ ایک بھائی ہے, ایک بہن ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے, جب حامد کے ہیں تو حامد کیا ہوگا؟ شیخ یہ مضاف الیہ, مضاف الیہ ہوگا. تو حامد کا اعراب تو آپ کو پتہ چل گیا کیا ہوگا. اب ایک ورڈ ہے جس نے بھائی کو کیا کہتے ہیں جی؟ میرے بھائی کو اخن. بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اخوہ. بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اختن. اختن. اخن کہتے ہیں بھائی کو, اختن کہتے ہیں بہن کو. ان دونوں میں سے کوئی یہاں موجود ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب واحد کی بات نہیں ہوتی, نہ اخ موجود ہے نہ اخت موجود ہے. اب ایک ہے آخر میں گول تا کے ساتھ, اور ایک ہے آخر میں کس کے ساتھ؟ لیکن نہیں ورڈ ایک جمع مؤنث سالم ہے جو بڑی تا کے ساتھ ہے. جمع مؤنث سالم کیا جمع مذکر کی جگہ آ سکتی ہے؟ جمع مؤنث سالم کیا بھائیوں کے لیے آئے گی؟ نہیں آئے گی, تو وہ بہنیں بن جائے گی. تو دوسرا کیا بن جائے گا؟ بھائی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو رأیت, اب آپ بتائیں اعراب کس طرح پڑھیں گے؟ رأیت اخوتا حامدن. رأیت اخوتا حامدن واخواته. جزاک اللہ خیر. رأیت اخوت حامدن واخواته. میں نے, لیکن یہ اس کو اخوا کو اور اخوات کو یہ مطلب شکل کون سی شکل سے؟ اختن کی جمع اخوات. ٹھیک ہے, اخن کی جمع یا اخوتن یا اخوان. یہ اخن کی جمع, اخن کی جمع اخوتن یا بتائیں. اخوان المسلمین کا نام سنا ہے آپ نے؟ یاد ہے, پہچانتے ہیں. تو اخوان جو ہے وہ, تو شیخ یہ جمع کیوں آ رہی, مطلب یہ گولتا کے ساتھ؟ عرب کی مرضی, انہوں نے اخوا گولتا کے ساتھ استعمال کیا. وہ کہہ رہے ہیں حامد کے بھائیوں کو دیکھا, ایک بھائی کو نہیں دیکھا, زیادہ بھائیوں کو دیکھا ہے. وہ بھی ان کی مرضی ہے, جب وہ والا استعمال, دونوں لگا سکتے ہیں. گولتا اس لیے آیا کیونکہ لمبی والی تا چھٹی پہ گئی ہوئی تھی. بھائی عرب کا ورڈ ہے ایک, اس میں آخر میں انہوں نے گولتا استعمال کیا ہے. اچھا کوئی فعلتن کا وزن ہے, جمع کے لیے استعمال کیا ہے. لفظ جیسے واحد ہے تو وہ سماعی ہے, مذکر ہی ہے, حقیقی مذکر بھی ہے, اور ویسے بھی لفظاً بھی نہیں, مذکر. یہ فعلتن کا وزن ہے جمع کا. اچھا ٹھیک ہے.
یہ مکسر ہے نا فعلتن کا جی جمع مکسر کا ایک وزن ہے فعلتن افعلتن بالکل افعلتن، ٹھیک جی. کیونکہ بھائی جو ہیں وہ حامد کے ہیں تو جس کی طرف اضافت کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. اس کی طرف اضافت کر رہے ہیں اور مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ جر میں ہوتی ہے. حامد کی اعرابی حالت کیسے آئے گی؟ کسرہ کے ساتھ حامدن. اس وجہ سے ہم نے کہا رأیت اخوۃ حامدن. حامد کی غیر منصرف ہونے کی کیا وجہ ہوگی؟ کسی کا نام ہے ٹھیک ہے. دوسرا جمع کا ہے حامد، ایک حامد تو ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی. آپ کا کوئی سوال ہے پیچھے؟ مطلب سوال سے میری مراد ہوتی ہے کوئی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے کلیئر نہیں ہے جی. کیا اخوۃ مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہے ٹھیک ہے. اخوۃ مضاف ہے اس وجہ سے نہ اس پہ ال آیا ہے اور نہ اس پہ تنوین پڑا ہے. تو جب یہ مضاف بن گیا تو اس کے بعد اس کا مضاف الیہ آ جائے گا کیونکہ بھائی ہیں حامد کے ٹھیک ہے جی. اخوات میں ہاں پر ضمہ کیوں نہیں پڑا؟ اخواتی ہی میں اس وجہ سے ضمہ نہیں پڑا کیونکہ اس کے پیچھے کسرہ ہے. کسرہ کے بعد آپ کے پاس اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس ضمیر پہ کسرہ پڑھ سکتے ہیں تو آسانی کے لیے کسرہ پڑھ دیا. آپ کو تیہو پڑھنا ہے آپ تیہو پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ اخوات تیہو کیوں نہیں پڑھ جی یہ بتا دیا میں نے. ضمیر کو کسرہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس ضمیر میں آپ کے پاس اجازت ہے ایک اس ضمیر میں اور ایک ہم ضمیر میں ٹھیک ہے. ایک ہو ضمیر میں اور ایک ہم ضمیر میں عرب نے کہا ہے کہ آپ عیش کریں جائیں مزے کریں. آپ کو ضمہ پڑھنا ہے ضمہ پڑھیں، کسرہ پڑھنا ہے کسرہ پڑھیں، فتح کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اب آپ کو آسان اگر لگتا ہے اخوات تیہو بولنا تو آپ اخوات تیہو بول لیں. اگر آپ کو اخوات تیہی بولنا آسان لگتا ہے تو آپ اخوات ہی بول لیں. ضمیر وہی رہے گی. حرکت میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، آپ کی مرضی جو استعمال کرنا ہے. قرآن میں نہیں کر سکتے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے واضح کر دیا کون سے والے کرنے ہیں جی. یہ بھی مضاف مضاف علیہ بن رہا ہے اخوات ہی. اس وجہ سے اخوات پہ ال نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. اور آگے جو ضمیر ہے وہ ضمیر ملا کے لکھی ہے یا الگ لکھی ہے؟ ملا کے. ملانے والے کو منفصل کہتے ہیں یا متصل کہتے ہیں؟ متصل، ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے. تو اور کس جگہ پہ آ رہی ہے یہ اعراب میں؟ مضاف الیہ کی جگہ مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ جر میں ہوتا ہے. جر میں ہوتا ہے. تو یہ ضمیر جو ہے وہ جر کی جگہ پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے. ضمیر کا اعراب ہم چینج نہیں کر رہے. ضمیر کا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، تھوڑا کوشش کیجیے گا کہ جب میں یہ بات کہوں تو آپ بھی آن لائن والے جو ہیں وہ تو کمرے میں زور سے چیخ کے بھی کہہ سکتے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے ذہن میں کہہ لیں کہ ضمیر کی حرکت چینج کرنے سے اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. ضمیر کی حرکت چینج کرنے سے اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. ضمیر کی حرکت چینج کرنے سے اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. ہو بولیں، ہاں بولیں، ہی بولیں، ہیو بول دیں، ہو بھی بول دیں، اس سے اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا. جس اعراب کے لیے اس ضمیر کو بنایا گیا ہے وہ اسی اعراب کے لیے رہے گی. ہوا جو ہے ہوا کس اعراب کی جگہ کے ہے؟ ہوا رفع کی جگہ پہ. اب اس کے آخر میں آ تو فتحہ رہا ہے تو یہ نصب میں نہیں ہے. نہیں ہے. اس کو آپ کو ہو پڑھنا ہے آپ ہو پڑھ لیں، ہو بھی پڑھنا ہے آپ ہو بھی پڑھ لیں، ہوا پڑھنا ہے آپ ہوا پڑھ لیں. مطلب پڑھ نہیں سکتے لیکن میں بتانا یہ کہ ضمیر کی حرکت کی وجہ سے اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی. جی نمبر 12 رأيت إخوة حامد وأخواته جی نمبر 12 قرأنا هذه الصفحات. قرأنا هذه الصفحات. قرأنا کا مطلب صفحات الصفحات دونوں ہم نے پڑھا. اس میں فاعل کون ہے؟ نا آخر میں جو لکھا ہوا ہے اس کا فاعل قرأ فعل ہو گیا، نا اس کا فاعل ہو گیا، ہم جمع متکلم. صفحات هذه الصفحات اور هذه الصفحات اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول به. مفعول به. بارک اللہ فیک. تأمل الامثلہ جی ایک سیکنڈ ہو گیا. اچھا بولو هذه الصفحات لکھا ہوا ہی ہے. ایک سیکنڈ. صفحات ہاضی فعل نہیں ہے کہ اس کا فاعل ہے. ہاں قرأنا کا فعل آپ نے کہا نا، قرأنا کا آپ نے کہا نا کہ ہم نے پڑھا. تو جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے کس کو پڑھا؟ ہاں ہم نے کس کو پڑھا؟ صحیح مفعول ہو گیا ٹھیک ہے جی. آپ کچھ پوچھ رہی تھی پیچھے جی. نمبر 8 ہے سأل بلال زملاءه. دیکھیں بلال پہ تنوین ہے، تنوین مضاف میں نہیں آتی تو بلال مضاف نہیں ہے. سأل بلال سوال کیا بلال نے. کس سے سوال کیا؟ اپنے کلاس فیلوز. یہ رشتہ کیا بنا ورڈ کا؟ اپنے کلاس فیلوز. یہ مضاف مضاف لے گا ٹھیک ہے. اس لیے زملاء پہ ال نہیں آ رہا اور تنوین نہیں آ رہا. اور اس کے آخر میں ہو ضمیر ہے جو ٹیکنیکلی متصل ہے لیکن حمزہ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھی جاتی اس لیے الگ سے لگ رہی ہے لیکن ٹیکنیکلی یہ متصل ہی ہے. بالکل زملاء مضاف ہے اور ہو ضمیر جو ہے وہ مضاف لے گا جی. ایک سیکنڈ واپس. بلال کو جو مرفوع کر رہے ہیں بالکل اسی وجہ سے کر رہے ہیں. بالکل
بالकुल सअला का फाइल है, बिलाल इस वजह से मरफू है. तनवीन क्यों है ये पूछिए, तनवीन क्यों है इसमें? नहीं ये नहीं पूछिए, इसकी है. सअला फेल माजी, बिलाल फाइल मरफू बिज़म्मा. नहीं बिलाल मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह नहीं है. जुमला जो है वो जुमल जी जुमला जो है वो उसका मफूल है. जी देखें, एक वर्ड की अगर वो इसम है तो उसका बुनियादी हक क्या है? उसको तनवीन दी जाएगी. तनवीन ना आने की कोई वजह होगी, जैसे कि अल लगा दिया तो तनवीन नहीं दे सकते, या वो गैर मुनसरिफ हो गया तो तनवीन नहीं दे सकते, या वो मुजाफ हो गया तो तनवीन नहीं दे सकते. अब बिलाल शुरू में अल नहीं है, अल बिलाल करते हैं तो फिर तनवीन नहीं दें. आगे उसके पास मुजाफ इलैह नहीं है तो इसलिए मुजाफ नहीं बन सकता. तो तीसरा रीजन गैर मुनसरिफ का, तो गैर मुनसरिफ के लिए आपके पास दो रीजन होने चाहिए. एक रीजन इसके पास है कि ये अलम है, किसी का नाम है. दूसरा रीजन हमारे पास नहीं है. दूसरे रीजन कौन से होते हैं? अगर ये मुअन्नस होता तो हो सकता था, जैसे ज़ैनबू. अगर ये फेल के वजन पे होता तो हो सकता था, जैसे अहमदू. अगर इसमें एक अलिफ नून एक्स्ट्रा वाला आ जाता तो हो जाता, जैसे उस्मानू. अगर ये गैर अरबी नाम होता तो हो जाता, जैसे इब्राहिम. तो इसके पास उन रीजन में से कोई दूसरा रीजन नहीं है कि हम इसको तनवीन से कहें कि भाई तुम अपना तनवीन जो है वो वापस करो. शेख एक सवाल. यार आपके पास माइक है तो आप, अच्छा जी जी पहले बिलाल का मसला हल कर लें. जी अल बिलालू पढ़ेंगे तो नहीं नहीं जुमला गलत नहीं होगा. बिलाल नाराज हो एक अलग बात है. कुछ नाम अरबी में ऐसे हैं जिनको अल के साथ भी पढ़ा जा सकता है, अल के बगैर भी पढ़ा जा सकता है. बिलाल का मुझे नहीं पता, सच बात है, लेकिन जैसे अब्बास है, ठीक है, तो कहीं पे अल अब्बास आता है और कहीं पे अब्बास आता है, दोनों जायज है. इसकी कोई वजह है? इसकी कोई खास वजह है? क्या खास इसकी वजह है क्या? है? अभी नहीं है मेरे पास. बिलाल के साथ मैंने कम से कम सुना नहीं है, लेकिन शेख अगर आपको ये वैसे ही लगाना है कि बहुत सारे बिलाल हो गए थे, कंफ्यूजन हो गई थी, तो मैंने खास करने के लिए अल बिलाल कर दिया, कोई मसला नहीं है. शेख इसकी तरकीब कर दें प्लीज. किसमें? नंबर 11 की. हाँ नंबर 11 की. रअयतु फेल फाइल इख्वता हामिदिन मफूल, उसमें इख्वा मुजाफ, हामिद मुजाफ इलैह, वाव हर्फ अतफ, अखवातिही जो वो फिर मफूल बन जाएगा, अखवाती मुजाफ, हु ज़मीर मुजाफ इलैह. ये सारे मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके एक मफूल बनेगा ना? ये पूरा हाँ मफूल इस बनेगा? तरह, बिल्कुल इस तरह से. ठीक है. जमा मुअन्नस सालिम की इराबी हालत का तयन कैसे किया जाता है? जमा मुअन्नस सालिम की इराबी हालत का तयन ऐसे किया जाता है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि वो किस, उसके ऊपर एराब की कौन सी वजह अप्लाई हो रही है. अगर वो मफूल बन रहा होगा तो वो मंसूब होगा, अगर वो फाइल बन रहा होगा तो मरफू हो रहा होगा, अगर वो मजरूर किसी वजह से मतलब हरफ जर आ रहा है या मुज़ाफ इलैह बन रहा है तो मजरूर रहा होगा. इस तरह जिस तरह बाकी वर्ड्स की एराबी हालत का तयन किया जाता है, इसी तरह जमा मुअन्नस सालिम की एराबी हालत का भी तयन किया जाएगा. फर्क ये है कि एराबी हालत उसकी जाहिर कैसे की जाएगी. तो जमा मुअन्नस सालिम की एराबी हालत जाहिर ऐसे की जाएगी कि जब वो रफा में आएगा तो कैसे आएगा? रफा में आएगा तो, रफा में आएगा तो नसब में आएगा. ये क्या बात है यार, रफा में आएगा तो मुस्लिमा तुन, तो ये तुन आगे आखिर में क्या लगाया है? जम्मा है. रफा में आएगा तो जम्मा के साथ आएगा, नसब में आएगा तो कैसे आएगा? मुस्लिमातिन कसरा के साथ आएगा, और जर में आएगा तो भी मुस्लिमातिन कसरा में, जर में भी कसरा के साथ आएगा. नहीं, रफा नसब और जर ये तीन चीजें अलग अलग हैं. एक वर्ड एक साथ रफा नसब दोनों में नहीं हो सकता. वो आप समझ लें, एक पीपीपी है, एक एमक्यूएम है, एक पीएमएलएन है. एक बंदा तीनों में साथ नहीं हो सकता, एक में ही रहेगा. हाँ पेश वाली हालत नहीं, एक है हालत और एक है हरकत. हालत का ताल्लुक जो है वो उसके रफा नसब या जर होने से, ठीक है. हरकत अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वर्ड है. कभी हो सकता है कि उसकी हरकत एराब जो है उसका हरकत से जाहिर हो, कभी हो सकता है उसका एराब हरकत से जाहिर ना हो, किसी हर्फ से हो, ठीक है. तो हरकत अलग चीज है और एराब अलग चीज है. एराब रफा नसब जर तीन ही ऑप्शन है इसम में, चौथा ऑप्शन नहीं है. और हरकत ज़म्मा फतहा कसरा, और इन तीनों में से कोई ना हो तो फिर, अगर ज़म्मा ज़म्मा भी ना हो, फतहा भी ना हो, कसरा भी ना हो, तो क्या कहलाता है? अगर एक अल्फाबेट पे ना ज़म्मा हो, ना फतहा हो, ना कसरा हो, एक और वर्ड सा, साकिन, सुकून होता है उस पे, ठीक है. वो हिल नहीं रहा, जब हरकत नहीं है तो कैसा है? सुकून है, ठीक है. जबर जेर पेश और सुकून होता है ना. तो ज़म्मा फतहा कसरा तीनों नहीं है तो फिर वो सुकून में है. लेकिन ये हरकत हैं, और हरकत और एराब में क्या फ़र्क होता है कि हर अल्फ़ाबेट पे, चाहे वो इसम हो, चाहे वो फेल हो, चाहे वो हर्फ हो, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो आखिर में हो, उस पर हरकत या फिर सुकून लाजमी आएगा. एराब जो है, हर्फ का एराब होता ही नहीं है. हर्फ की जब बात होती है तो उसमें एराब की बात ही नहीं होती. फेल में आते हैं तो फेल में जो है वो कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनके एराब की बात होती है, अभी हमने वो शुरू नहीं किया. इसम के एराब की बात करते हैं कि इसम का एराब, अब उसमें तीन ऑप्शन होते हैं, या वो रफा होगा, या वो नसब होगा, या जर होगा, जैसा भी होगा. लेकिन वो अगर शो होगा तो कहाँ पे शो होगा? आखिर में शो होगा, शुरू में शो नहीं होगा.
ٹھیک ہے. تو حرکت الگ چیز ہے, اعراب الگ چیز ہے. اب مختلف ورڈز ہیں جن کا اعراب مختلف طریقے سے ظاہر ہوتا ہے. عام جو ایک ورڈ ہوتا ہے, جو نارمل ایک ورڈ ہوتا ہے, اس کا اعراب کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ رفع میں آتا ہے ضمہ سے, کتابن الکتابو, مسلمتن المسلمتو. نصب میں آتا ہے کیسے؟ فتحہ سے, حامدن کتابن الکتابا مسلمتن المسلمتا. جر میں کیسے آتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ, کتابن حامدن الکتابی مسلمتن. یہ ایک بنیادی ہے. لیکن اور ورڈز بھی ہوتے ہیں. اب عربی میں صرف ایک طرح تو مطلب آپ روز بریانی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھائیں گے. ناشتے میں بھی بریانی, لنچ میں بھی بریانی, ڈنر میں بھی بریانی, پورا ہفتہ بریانی نہیں کھائیں گے آپ. کچھ ویرائٹی چاہیے ہوتی ہے. تو ویرائٹی میں ایک ویرائٹی ہمارے پاس پیچھے گزری تھی غیر منصرف کی. غیر منصرف کیا کرتا ہے؟ رفع کیسے آتا ہے اس کا؟ ضمہ کے ساتھ, ابراہیمو, تنوین نہیں آتا ہے اس میں, ابراہیمو. نصب کیسے آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ, ابراہیما. جر کیسے آتا ہے؟ وہ بھی فتحہ کے ساتھ آتا ہے, ابراہیما. اس پہ کسرہ نہیں آتا. جر ہے, کسرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر جمع مؤنث سالم آ گئی, وہ کیا کرتی ہے؟ مسلماتن. رفع کیسے آیا؟ رفع کیسے آیا؟ مسلماتن, ضمہ کے ساتھ. لیکن نصب کیسے آتا ہے؟ مسلماتن, کسرہ کے ساتھ. جر کیسے آتا ہے؟ مسلماتن, کسرہ کے ساتھ. اگر جمع مذکر پہ چلے جائیں, مسلمون. اب ہم دیکھیں نون پہ کیا لگا ہوا ہے؟ فتحہ لگا ہوا ہے, مسلمون. تو اگر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ رفع فتحہ کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے ہوتا, لیکن جب نصب اور جر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے مسلمینا, مسلمینا. تو نون پہ تو تینوں حالتوں میں فتحہ ہے. تو اگر ہم نون کے فتحہ کو علامت بنائیں گے تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جو چینج ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں, چینج کون ہو رہا ہے؟ مسلمونا سے مسلمینا میں واو چینج ہو رہا ہے. تو واو اس کی رفع کی علامت ہو گئی, اور یا اس کے نصب کی اور جر کی علامت ہو گئی. تو یہاں پہ حرکت سے اس کا تعلق ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اعراب الگ چیز ہے اور حرکت الگ چیز ہے. اب جو ورڈ کی کیٹیگری ہے اس کا اعراب اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب میں نصب جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ. جمع مذکر سالم کا واو سے آتا ہے, اس کا حرکت سے آتا ہی نہیں. صرف جمع مؤنث سالم کی بات ہوئی کہ جس کے آخر میں الف تا آتا ہے جمع کے میننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جی, ضمہ, فتحہ اور کسرہ حرکات ہیں. رفع, نصب اور جر جو ہے وہ اعراب ہے. ٹھیک ہے جی. تأمل المثال, کیا کریں مثال پہ افنان؟ تأمل المثال, کیا کریں مثال کو غور کریں مثال پر. ثم, پھر کیا کریں؟ ادخل. ادخل جو ہے وہ کس باب سے؟ ادخلا, افعلا, افعلا یفعل افعال, افعلا یفعل افعال, جیسے کہ اسلم یسلم اسلام. تو ادخلا یدخل ادخال, اور اس کا جو امر بنا ہے وہ کیا ہے؟ ادخل. آپ کیا کریں؟ داخل کریں. کس کو داخل کریں؟ حمزۃ استفہام. حمزۃ استفہام کیا ہوتا ہے؟ وہ حمزہ جو کہ سوال کے میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. علی الجمل الآتیہ. اب اس کی انہوں نے آپ کو ایگزامپل کیا بتائی, دیکھیں. البحار جمع البحر. البحار, بحار کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ جمع البحری, بحر کی جمع ہے. بحر کہتے ہیں سمندر کو. تو البحار جو ہے وہ جمع ہے بحر کی. اب اگر اسی بات کو سوال کرنا ہوگا تو شروع میں اگر حمزۃ الاستفہام لگاتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ایک آ گیا حمزہ. اچھا, اگر آپ کو یاد ہو وہ حمزہ جس کے اوپر یا نیچے چھوٹا حمزہ لگا ہوتا ہے, اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا والا حمزہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے حمزۃ القطع. یہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے. اس کی حرکت جو ہے فتحہ کے ساتھ, ضمہ کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ پروناؤنس کی جاتی ہے. وہ الف یا حمزہ جس کے اوپر یا نیچے حمزہ نہ ہو, حرکت آ سکتی ہے, تو یہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل. اور اس کا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس کی حرکت کو اگر پیچھے کچھ چل رہا ہے تو اس کو پھر پروناؤنس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اب آپ اگر دیکھیں لکھا ہوا تھا البحارو. البحار کے جو شروع میں حمزہ ہے یہ کون سا والا حمزہ ہے؟ البحار, کتاب میں دیکھیں نا, کتاب میں البحارو کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ کون سا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل ہے. اس کے اوپر نیچے حمزہ تو نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ حمزۃ الوصل ہے. اب اس حمزۃ الوصل سے پہلے اگر حمزۃ القطع لگائیں گے, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ٹیکنیکلی یہ حمزہ اپنی حرکت لاتا تو یہ حمزہ کی حرکت ڈراپ ہو جاتی. پروننسیشن میں کیسے لگتا؟ ال ہی لگتا. اگر یہ حمزہ نہیں بھی تھا تب بھی کیا لگ رہا تھا؟ ال ہی لگ رہا تھا. دونوں میں فرق ہی نہیں لگ رہا. تو سننے والے کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ سوال کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ پہلے ایک الگ حمزہ موجود ہے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس حمزہ اور اس حمزہ کو آپ ملا کے ایک مد کے ساتھ کر دیں. تو کیا کر دیا؟ آل بحارو. آل بحارو کا مطلب کیا ہے کہ ایک حمزۃ الوصل ہے اور اس سے پہلے ایک حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے. تو آل بحارو جمع البحری. حمزۃ القطع کو جب حمزۃ الوصل سے پہلے لائے تو پھر کیا کیا؟ ان دونوں کو ملا کے مد کے ساتھ ایک لمبا والا حمزہ کر دیا.
اب جیسے پہلا سینٹینس ہے الانا خرجتا، الانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ ابھی، خرجتا آپ نکلے، ابھی آپ نکلے. اب یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، الانا خرجتا میں آپ کو انفارمیشن خبر دے رہا ہوں کہ آپ نکلے. اگر مجھے یہ سوال کرنا ہو کہ کیا آپ ابھی نکلے، تو اگر میں صرف حمزہ لگاتا تو وہ واپس الانا بن جاتا. تو اس کے لیے کیا کیا؟ آل آنا خرجتا. جیسے قرآن کی کون سی آیت ہے کون کے بارے میں کیا ہے؟ آل قال آمنتو، آمنتو آمنتو بنی اسرائیل اور موسیٰ کے رسول کی، یہ سورہ یونس کے آخر میں. پھر اس کو کیا کہا؟ آل آنا وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ آل آنا. ٹھیک ہے کہ کیا اس وقت. اچھا یہ جن کو اسکرین نظر نہیں آ رہی، اگر آپ موبائل پہ ہیں یا لیپ ٹاپ پہ جس اسکرین پہ بھی ہیں، تو وہ جو چھوٹی والی اسکرین ہے نا، اگر آپ اس چھوٹی والی اسکرین پہ کلک کریں گے تو وہ اچانک سے وہ بڑی ہو جائے گی. تو آپ اس کو بڑا کر لیں، آپ کو انشاءاللہ بورڈ نظر آ جائے گا. جی جملہ سیکنڈ جو سینٹینس ہے، کیا سینٹینس ہے جی؟ اليوم رجع ابوک من دمشق. الیوم رجع ابوک من دمشق، کیا معنی ہوا اس کا؟ آج آپ کے والد آئے دمشق سے. آج لوٹے آپ کے والد دمشق سے. دمشق شہر کا نام ہے، ڈیمیسکس. اب اس سے اگر اسی سینٹینس کو اگر سوالیہ بنانا ہو تو شروع میں حمزۃ الاستفہام لگایا تو کیسے ہو جائے گا؟ آل یوم رجع ابوک من دمشق، کیا آپ کے والد آج لوٹے ہیں دمشق سے. المدرس مریض، کیا مدرس جو ہے بیمار ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ واپس پڑھیں گے. نہیں. سوال کے لیے کیسے کریں گے؟ المدرس مریض. اگر آپ یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں، جی سوال کیسے کریں وہ گے؟ المدرس آل مریض. مدرس مریض، کیا مدرس بیمار ہے. جی اب صرف سوال ہی کریں اس کو. ٹھیک ہے. صحیح. المدیر قال آل مدیر قال ہکذا، کیا پرنسپل نے ایسے کہا ہے. الطالب الجدید طالب الطالب الجدید الجدیدہ کسر کیوں؟ هذا جدیدہ کیوں؟ جدید جدید کیوں؟ جدید کیوں؟ صفت صفت ہے کس کی؟ طالب طالب کی. طالب مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع ہوگا. طالب الجدید کسر هذا کسر کسر هذا الکرسیہ. کرسیہ. الطالب الجدید، استفہام کو فی الحال چھوڑ دیں. الطالب الجدید سینٹینس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے مبتدا. مبتدا. بارک اللہ فیک. جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہو گیا. مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع مرفوع ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. یہ بھی مرفوع ہے. معرفہ ہوتا ہے، یہ بھی معرفہ ہے. اب اس کے بعد آیا کسرہ. کسرہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. ماضی. فعل ماضی ہے. کیا اس کے اندر فاعل ہے یا نہیں ہے؟ ہوا ضمیر مستتر ہے. ہوا ضمیر ہے. کیا پیچھے وہ لوٹ سکتی ہے؟ لوٹ سکتی ہے. کس کے بعد لوٹے گی؟ طالب پہ لوٹ جائے گی تو ہو سکتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نہیں کہ اس کے اندر فاعل نہیں ہے، تو پھر فعل کے بعد کون بچا؟ فاعل. فاعل کہاں ہے پھر؟ اگر اس کے اندر ہوا ضمیر نہیں مانیں گے تو پھر فعل کے بعد فاعل چاہیے ہوگا. تو پھر وہ کرسی کو فاعل بنا. تو ایسا نہیں ہے. توڑنے والا کون تھا؟ اسٹوڈنٹ. نیا اسٹوڈنٹ، اس نے توڑا. اس نے کیسے توڑا؟ کہ کسرہ کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو کہ جاری ہے پیچھے طالب کی طرف. اس نے کس کو توڑا؟ کرسی کو. حاضل کرسیہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. توڑنے کا. کس کو توڑا؟ کرسی کو توڑا. تو مفعول ہو گیا. مفعول کون سی اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. الکرسیہ منصوب ہے. جی منصوب ہے. منصوب ہے فتحہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. بالکل ایسے کہہ سکتے تھے کسر طالب الجدید حاضر الکرسیہ، ایسے کہہ سکتے تھے. لیکن ایسا بھی کہہ سکتے ہیں طالب الجدید کسر حاضر الکرسیہ. وہ پھر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کبھی زردہ پہلے کھا لیتے ہیں، بریانی بعد میں کھاتے ہیں. کبھی بریانی پہلے کھا لیتے ہیں، وہ بعد میں کھا لیتے ہیں. دونوں طریقے سے مقصد ہے کھانا کھانا. ٹھیک ہے. تو مقصد ہے ایک معنی کو کنوے کرنا. آپ اس کو اس طرح کر دیں یا اس طرح کر دیں. ٹھیک ہے جی. جملہ جی الف مدہ پڑھیں گے. بالکل. حاضر الکرسیہ، یہ آپ نے اس کی ترکیب حاضر الکرسیہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. جی. نمبر 6. هذا الطالب ضربك. اب اس کو سوال کیسے بنائیں گے؟ هذا الطالب ضربك. اس میں کھینچیں گے نہیں. اس میں کیوں نہیں کھینچ رہے؟ کیونکہ اس میں حمزہ دو دفعہ نہیں آتا. اس میں آگے جو ہے وہ حمزۃ الوصل موجود ہی نہیں ہے. اس میں ہا ہے تو اس سے پہلے آپ سمپل جو ہے وہ حمزہ لگا دیں. اهذا الطالب ضربك. کیا معنی ہوگا؟ کیا اس طالب علم نے آپ کیا کو مارا؟ اس اسٹوڈنٹ نے مارا کس کو؟ آپ کو. اب سوچ کے بتائیے گا. یہ جو کا ہے آخر میں ضربك، جو سوچ سکتا ہے ضربك میں جو کا ہے یہ کس اعرابی حالت کی جگہ پہ آیا ہے؟ مضاف ہے. کس اعرابی حالت کی جگہ؟ اعرابی حالت کون کون سی ہوتی ہیں؟ اسم کی، رفع، نصب، جر. ان تینوں میں سے یہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ شیخ یہ تو فیل ہے نا. فیل کے آگے تو اس کو چھوڑنا. ابھی میرا سمپل سا سوال ہے. کا یہ جو ہے یہ اعرابی حالت میں سے، میں آپ بالکل ایکسپلیسٹ سوال کر رہا ہوں کہ 3 آپشنز ہیں. اعرابی حالت رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ جر ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو آپ نصب کہہ رہے تھے. اچھا جر کہہ رہے تھے.
حماد بھائی آپ کا کیا نصب ہے شیخ صاحب؟ نصب ہے یہ اچھا بات. اچھا بھائی جو جر کہہ رہے ہیں وہ جر کیوں کہہ رہے ہیں؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کو چاہیے ہوتا ہے مضاف. مضاف کون ہے اس کا؟ مضاف الیہ ایسی. ضربہ کیا ہے؟ ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل. شیخ دونوں حالتیں آ سکتی ہیں شیخ، متکلم آگے مخاطب کو دیکھا جائے گا. واہ یہ امت کے مسائل حل کرے وہ سب جائز ہے جانے دو. واہ بھائی دونوں حالت نہیں جائز ہے. ضربہ فعل موجود ہے نا آپ کے پاس؟ جی جی فعل ضربہ ہے. اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے. کون موجود ہے؟ وہ ہوا ضربہ کے اندر کون موجود ہے؟ کاف تو ہوا باہر آیا ہوا ہے نا. ہوا شیخ ہوا موجود ہے. ہوا پیچھے کس کی طرف جا سکتا ہے؟ طالب حاضر طالب پہ جا سکتا ہے. تو فعل ہو گیا فاعل ہو گیا. اب کون بچا؟ مفعول بچا. مفعول کون سی اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب میں. تو یہ کہاں پہ آ گیا؟ منصوب کی جگہ پہ آ گیا. اب میرا سوال ہے اس کا جواب دینا. اگر اس کو میں پڑھوں احاذ الطالب یا حاذ الطالب ضربکی، تو اب میں نے ضمیر کو مجرور کیوں کر دیا ہے؟ مؤنث کی وجہ سے، میرا سوال ہے کہ میں نے ضمیر کو مجرور کیوں کر دیا ہے ضربکی؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. میرا سوال ہے کہ ضربکی میں نے ضمیر کو مجرور کیوں کر دیا ہے ضربکی؟ ہاں مؤنث کی وجہ سے میں نے حاذ الطالب اس طالب علم نے ضربکی. مؤنث. میں نے کیا بولا تھا کہ زور سے بولنا ہے اپنے آپ کو؟ ضمیر کی حرکت سے اس کی اعرابی حالت چینج نہیں ہوتی. یہ کا جب تھا تب کون سی اعرابی حالت میں تھا؟ منصوب تھا. کی ہو جائے گا تب بھی کون سی حالت رہے گا؟ منصوب ہی رہے گا. فرق کیا آ رہا ہے؟ مؤنث جنس چینج ہو رہا ہے. انتا سے انتی ہو گیا. باقی چھوڑو. ضربہ کا تو اس نے استعمال کیا تھا نا. ضربکی بھی ہو سکتا ہے اگر مؤنث سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ بھائی کوئی بنی ہوئی ہے کوئی بھائی وہ تو مرضی ہے نا آپ کی مرضی. سینٹینس کو جیسے اگر آپ کو حرکت لگی ہے تو مرضی. جب آپ اس طرح کتاب میں تو بس ویسے پڑھ لو. اگر کوئی عورت پڑھ لو گی وہ ضربکی کر لے گی بس مرضی ہے اس کی. نہیں اگر اس کو حاضہ طالبتو کرتے ہیں تو پھر آپ کو ضربہ کو چینج کرنا پڑے گا نا، کیونکہ ضربہ مذکر کے لیے ہوا. پیچھے آپ نے اس کو کر دیا ہے مؤنث تو پھر آپ کو ضربت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی جناب. تأمل الامثال ثم اجب عن الاسئله التي على غراره. من خلقك یہ بہت اچھا لگا لیتے ہیں. من خلقك خلقني الله. اللہ. ٹھیک ہے ارے کوئی بات نہیں آج ہم وقت کی قید سے آزاد ہیں الحمدللہ. نہیں کوئی مسئلہ. اگلا پیٹ بھی شیخ کا ہے. من خلقك کس نے؟ خلقك آپ کو پیدا کیا. پیدا کیا آپ کو. خلقك کا فاعل کون ہے؟ فاعل من خلقك کے سینٹینس میں خلقك کا فاعل کون ہے؟ اللہ. من خلقك میں اللہ کا من خلقك میں خلقك کا فاعل کون ہے؟ من ہے شیخ. ضمیر مستتر ہوا. وہ ہوا کس کی طرف جا رہا ہے؟ من کی طرف. ٹھیک ہے یہ گھمانے والی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے گھمانے والی بات ہے لیکن گرامیٹیکلی کریکٹ یہی ہے. ٹھیک ہے ورنہ خلق کا من ہوتا یا خلق کا من ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ آگے من موجود ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے. فعل سے پہلے اس کا فاعل نہیں آتا. اگر فعل سے پہلے آ جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ پیچھے مبتدا تھا جو بھی تھا اور فعل کے اندر ایسی ضمیر ہے جو اس کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے جی سوال. من خلق کا آپ کو کس نے تخلیق کیا؟ جواب دیا انہوں نے خلقنی اللہ. اس نون کا نام کیا تھا؟ یہاں پہ نون آتا ہے جمع میں. کتابن. کتابن ہے ایک کتاب. میری کتاب کیسے کہیں گے؟ کتابی. کتاب بھی. تو یہ کتابن پہ ضمہ تھا تو یا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کسرہ. کسرہ. کیونکہ یا ساکن کیا کرتا ہے اپنے پیچھے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ کسرہ کا. اگر یہاں پہ اس یا کو رہنے دیتے تو یہ خلا کی ہو جاتا پھر. لیکن فعل میں یہ تبدیلی نہیں آنے دیتے اس وجہ سے یہ نون کو لگا دیتے ہیں تو یہ نون جو ہے اس کسرہ کو اٹھا لیتے ہیں. خلقنی ہو گیا. اس نون کو کہا تھا نون الوقایا. وقایا یہ آپ نے جو الوقایا لکھا ہے اس میں صرف یا کے بعد الف نہ لکھیں گول تا لکھیں گے. ٹھیک ہے وقایتن اصل میں ورڈ ہے تو وہ وقایا اس پہ وقت کی وجہ سے وہ ہا بن رہا ہے. ٹھیک ہے وقایتن بچانے والی نون. ٹھیک ہے خلقنی اللہ. اب آپ نے اسی پیٹرن پہ جواب دینا ہے. من ضربک ضربی. ضربنی. اس کا نام ضربنی. ما اسمك يا اخي؟ یار سلطان. ضربني سلطان. ضربني سلطان. من سألك هذا السؤال؟ سألني هذا السؤال. لا سألني هذا السؤال عماد. عماد دن. أرآك المدرس في المسجد؟ نعم رأيت. صحیح. چلو رآنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے رآنی. نعم رآنی. نعم رآني المدرس في المسجد. اچھا جی مندرجہ ذیل کلمات کے جی
नंबर 2 और 3 मन सअलका हादा सुआला, किसने सवाल किया आपसे ये सवाल, तो उन्होंने कहा सअलनी, मुझसे सवाल किया। असल में यहाँ पे मकसद था इस सअलनी को समझना कि सअली नहीं कहा जाएगा बल्कि सअलनी कहा जाएगा कि मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा इमादुन, इमाद ने मुझसे सवाल किया। तीसरा सवाल है अरआकल मुदर्रिसु फिल मस्जिदी, क्या देखा आपको किसने, किसने देखा, मुदर्रिस ने, मुदर्रिस क्योंकि फाइल है मरफू है, मुदर्रिस ने देखा आपको मस्जिद में, तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए सिंपल कह दिया नाम, ठीक है, तो वो हाँ, लेकिन आगे जो फेल का इस्तेमाल करना है वो किस तरह आएगा, रआनी, उन्होंने देखा मुझे। ठीक है जी, क्लियर है जी, ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तअम्मल कलिमात अल-आतिया, मुंदरज कलिमात पे गौर करें। माना, माना का मतलब क्या होता है, मीनिंग, माना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अगर इसके आगे कहना हो उसका माना, तो फिर क्या किया, ये जो देखिए माना जब लिखा हुआ था तो आखिर में किस तरह लिखा हुआ है, या के साथ, ये या नहीं होती है, क्या होती है, इसको क्या नाम दिया था, ये जो माना के आखिर में या की शेप में है इसको क्या नाम दिया था। अगर आप याद करें मुअन्नस की 3 अलामत होती है, एक होती है गोलता, दूसरी क्या होती है, हमजा नहीं, अलिफ कौन सा वाला, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये कौन सा वाला है, अलिफ मकसूरा। माना जो है इसके आखिर में ये कहलाता है अलिफ मकसूरा, लिखने में या की तरह है लेकिन इसके नीचे नुक्ते नहीं लगते कभी भी, ठीक है, तो माना। लेकिन जब इसको आगे किसी ज़मीर से मिलाया है, जब उसका मुज़ाफ इलैहि लगाया है, तो फिर क्या किया, उस अलिफ को अलिफ की तरह लिख दिया है, क्योंकि अलिफ मकसूरा कलिमे के बीच में कभी भी नहीं आता, ठीक है, अलिफ मकसूरा सिर्फ और सिर्फ एंड पे आता है, जी बिल्कुल, लेकिन अगर उसके साथ कुछ मिलाएंगे तो फिर वो आप अलिफ लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह माना हो, और माना हमें सिर्फ बताना ये है कि वो जो अलिफ मकसूरा था, अब चूंकि वो वर्ड के बीच में आ गया है, क्योंकि हाउस से मिल गया है, मुत्तसिल आ गया है, तो इस वजह से वो बीच में आने की वजह से अब उसको लिखा अलिफ की तरह जा रहा है, ना कि या की शेप में, ठीक है। तो अम्मल कलिमात अल-आतिया, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा एक ही है, नहीं, अलिफ ममदूदा जो है वो अलिफ और हमजा होता है, ठीक है जी। तो अम्मल कलिमात अल-आतिया, मिन और मा, अगर मिन और मा को मिलाएंगे तो अरब ने उसको किस तरह इस्तेमाल किया है, मिम्मा, अलिफ के साथ कम इस्तेमाल किया है और कभी कभी हा के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, मिम्मा बोलने में अगर इस तरह चाहे तो। मतलब क्या है, माँ का मतलब वही जो माँ वाला था सवाल का, व्हाट, और मिन का मतलब फ्रॉम, तो किस से, फ्रॉम व्हाट, मिम्मा खलक़ल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने किस से तख्लीक किया इंसान को, बी मा, यानी जब माँ से पहले हरफ जर लगा रहे हैं तो अरब ने उसको किस तरह मीम के अलिफ को हज़फ करके इस्तेमाल किया है, तो बिमा की जगह उन्होंने कह दिया बिमा, किस चीज से, लिमा किस लिए, अम्मा किस बारे में, जैसे कुरान की कौन सी आयत है, अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में ये आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है जी। माइक में नहीं बोल रहा या वो माइक की गलती है, मेरी थोड़ी गलती है। तअम्मल मिसाला, आगे चलें जी। उक्तुबिल जुमला, क्या करना है, वो वर्ड जिसके जो अंडरलाइंड है उसको जमा बनाना है। पहली एग्जांपल क्या है, मनिल फता अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ली अलआना, मनिल फता अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ली अलआना, मन का मतलब क्या होता है, कौन, अल फता का मतलब जवान लड़का, कौन सा जवान लड़का, अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ी क्या चीज है, वो जो, इसमें मौसूला, इसमें मौसूला, मनिल फता कौन है वो लड़का, अल्लज़ी वो जो, खरजा निकला, मिनल फस्ली क्लास से, अल आना अभी इस वक्त। अब अल फता अंडरलाइन है तो अल फता की जमा उन्होंने आपको क्या बताई है, अल फित्यतु। अब इसके आखिर में तो बोलता आ रहा है माद भाई, क्यों जी, ये जमा का वजन है, जिस तरह इखवतुन था इस तरह फित्यतुन है, ठीक है, फेलतुन के वजन पे, तो ये जमा का सीगा है, इसका माना क्या है, जवान लड़के, ठीक है, इस गोलता से धोखा नहीं खाइएगा, कभी कभी लड़के ऐसे दिखते हैं लेकिन होते जमा मुजक्कर ही हैं जी, तो जिस तरह इखवतुन है तो इस तरह फित्यतुन भी जमा मुजक्कर का ही वजन रहेगा, ठीक है जी। जी, तो अब क्या है देखें, पहले अल फता था जिसके लिए इसमें मौसूल इस्तेमाल करना था, तो जमा मुजक्कर के लिए वाहिद मुजक्कर के लिए वाहिद मुजक्कर इस्तेमाल हुआ था अल्लज़ी। अब अल फित्यतु हो गया है, तो अब अल फित्यतु के लिए अल्लज़ी को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तो वो हो गया अल्लज़ीना, ठीक है। और फिर खरजा से फेल भी क्या हो गया, खरजू, क्योंकि अब इसको फेल को कौन सी जमीर चाहिए, जमा की। खरजा के अंदर कौन सी जमीर मुमकिन हो सकती थी, हुआ की, या फिर उसको बाद में फाइल चाहिए, अगर पीछे जाना है तो फिर सिर्फ इसके अंदर हुआ की जमीर है, लेकिन चूंकि आपको पीछे जमा के लिए फितिया जमा हो चुके हैं तो अब जमीर जमा की चाहिए, तो कर दिया खरजू, जो वाव जमीर जमा मुजक्कर की जगह पे आ गई, मिनल फस्ल आना। अब इसके बाद जो सेंटेंस है, मनिर रजुलु अल्लज़ी दखला बैतिकुम, बैतुकुम, कहाँ दाखिल हुआ है, बैतकुम अल-आना, ठीक है। मनिर रजुलु कौन है वो आदमी, और अर्रजुलु के लिए क्या आया, अल्लज़ी, इसमें मौसूल आया अल्लज़ी वो जो, दखला, दखला के अंदर जमीर कौन सी, हुआ, जो कि किसके लिए जा रही है, रिजाल के, अर्रजुलु, अर्रजुलु पे चली गई, बैतकुम, बैतकुम तुम्हारे घर में, अल-आना अभी। अब जमा बनानी है किसकी, इस पूरे जुमले की नहीं, असल में जमा किसकी बनानी है,
रजुल रजुल की। की। अब बाकी कुछ एडिशनल डिटेल है, उसकी जमा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब वो देखते हैं किस तरह। अर रजुल की जमा क्या है? रिजाल। अर रिजालू। रजुल की जमा रिजाल, तो अर रजुलू की जमा अर रिजालू। तो सवाल क्या हो जाएगा? मनिर रिजालू, मनिर रिजालुल्लज़ीना। रिजालू। अब अल्लजी वाहिद के लिए था, अब हमें ले जाना है जमा अल्लजी और रिजाल की जगह पे, तो हम क्या कहेंगे? अल्लज़ीना। अल्लजीना। मनिर मनिर रिजालुल्लजीना या लज़ीना मनिर रिजालु अल्लजीना। अब दखलू। उन्होंने क्या किया? वो दाखिल हुए। तो दखला के अंदर तो सिर्फ हुआ जमीर थी, अब रिजाल के लिए क्या करना पड़ेगा? दखलू। दखलू। मनिर रिजालुल्लजीना दखलू दखलू। यहाँ तक बैतकुमुल तो जमा हो आना। गई। अब आगे आपकी मर्जी है, आपका एक घर है तो आप वैसे रहने दें, आपके बहुत सारे घर हैं तो आप बहुत सारे कर दें। अगर एक ही घर पे रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा? भाई तकुम अल आना, वैसे ही रहेगा, ठीक है। दो घर हो तो दो कर दें, उसको तस्निया बना दें, जमा हो तो जमा का सीगा कर दें, जो मर्जी करें। घर ना करें, ऑफिस कर दें, स्कूल कर दें, जो मैं नहीं बता। नहीं, माने रिजालुल्लज़ीना दखलू बैतकुम अल आना। जी, दुखूल, दुखूल है मस्दर। जी, आप सेकंड सेंटेंस आप पहले खुद पढ़ें और फिर सिर्फ उसकी जमा मुझे बताएं। अय्न तुल्लाबुल्लज़ीना जाऊ अमसी। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं यार दूसरे। जी, अयनत तुल्लाबु अल्लज़ीना ऊ अल्लज़ीना जाऊ अमसी, ठीक है। अयनत तुल्लाबु, तालिब की जमा तुल्लाब, अल्लज़ी की हो गया अल्लज़ीना, और जा से जमा का सीगा आ गया जाऊ। कहाँ है वो स्टूडेंट्स? जो कि जा का मतलब क्या होता है? आना। आए थे कब? अमसी, गुजरे हुए कल। जी, ज़रब ज़रबतुल औलादु। औलादू पढ़ेंगे इसको या क्या पढ़ेंगे? औलादुल्लज़ीना औलादा, क्यों? किसका मफूल है? ज़रबतु का मफूल है, सही है। औलाद, यहाँ पे वलद जमा करेंगे ना। ज़रबतुल औलादा अल्लज़ीना ज़रा, वरबनी ज़रबा तो वाहिद का था ना। ज़रा वरबू वरबूनी ज़रबूनी, ज़रबू। भाई जिस तरह जाऊ किया था, दखलू किया था, इस तरह ज़रबू करेंगे। हाँ, वो उसको जमा कर दिया था हमने, वलद से औलाद कर दिया था, अल्लज़ी से अल्लज़ीना कर दिया था, तो फिर ज़रब से ज़रबू कर दिया। मुतकल्लिम था। जी, ये नून विक़ाया, ज़रबू वाव के बाद या साकिन नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए नी लगा दिया उसको। वलद उनकी जमा होती है औलाद, तो अल वलद को जमा करना था तो अल औलाद कर दिया। शेख, इस नून का नाम क्या बताया आपने? नूनुल विकाया। विक़ाया, विक़ाया, अल विक़ाया, विक़ाया बचाना, औलाद है, क्यों? कोई मसला नहीं, उर्दू के रूल्स अलग हैं, अरबी के रूल्स अलग हैं। नहीं तो कैसे कहते हैं मेरी एक औलाद है? हाँ ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। मेरे ख्याल में एक चीज रह गई है, तो उसको पढ़ के इस चैप्टर को खत्म ही कर लेते हैं। जी, जिस तरह वाहिद मुजक्कर की अल्लज़ी से अल्लज़ीना हो गई थी, वाहिद मुअन्नस के लिए क्या है? अगले उसमें देखें अत्तालिबतु। अब ये क्या है? वाहिद मुअन्नस, अत्तालिबतु वाहिद मुअन्नस। इसके लिए इसमें मौसूल क्या आया? अल्लती, अल्लज़ी से हो गया था अल्लती। और दखलत, दखलत के अंदर कौन सी ज़मीर है? हिया, वजन है उसका फ़ालत, ज़मीर कौन सी है इसके अंदर? हिया। दखलतिल फस्ल अल आना मिनल हिंदी, इसकी जमा क्या कर दी? अत्तालिबतु की अत्तालिबातु, जमा मुअन्नस सालिम, अलिफ ता के साथ आ गई अत्तालिबातु। अल्लती की जमा क्या हो गई? अल्लाती, लिखा हुआ है किताब में अल्लाती। और फेल क्या हो गया? दखलना, फ़अलना के वजन पे, दखलना अल फस्ल अल आना मिनल हिंदी। जी, तो शेख, ये सारे मुअन्नस में ना, यानी जी, अब ये मुअन्नस के हैं। अल्लज़ी की मुअन्नस अल्लती। अल्लती हो गई, और अल्लती की जमा क्या हो गई? अल्लाती। अल्लाती। तो अल फतातु, अल फतात किसको कहते हैं? जवान लड़की को। तो इसकी जमा क्या हो जाएगी? अल फतयातु। फतयातु, अल फतयातु। और अल्लती से क्या हो जाएगा? अल्लाती। अल्लाती, अल फतयातुल्लाती तुल्लाती इंदल इंदल मुदीरती मुदीरती। उख्तुमा। मुदीरा को एक रहने दें, कोई मसला नहीं है। चेंज किसको करना पड़ेगा? सिर्फ इसम को और आगे किसको चेंज करना पड़ेगा? अल्लती। उख्तु को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक लड़की थी तो एक बहन थी, अब जब ज्यादा लड़कियां हो गई हैं तो उख्त की जमा क्या हो जाएगा? अखवात। अखवात। अल अल फतयात, कभी कभी ज्यादा अरबी पढ़ने से हो जाता है भाई। अल अल फतयातुल्लाती इंदल मुदीरती अखवातु मरियम। मरियमा। ठीक है जी, वो लड़कियां जो कि मुदीरा के पास हैं, वो सारी क्या हैं? मरियम की बहनें हैं। जी, इसके बाद वाले सेंटेंस को किस तरह पढ़ेंगे? अत्तुब्बा। अत तुब्बा तबीबातु,
तबीबतुन है, अतबीबतु उसकी जमा अतबीबातु अल्लाती फी मुस्तशफल विलादती मिन इनकर तरह। इसमें आगे कोई और चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर्स जो कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में हैं वो कहाँ से हैं? इनकर तरह कहाँ को कहते हैं? इंग्लैंड को। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस अलमरा। अलमरा की जमा क्या होती है? अन्निसा। अलमरा औरत, अन्निसा औरतें। सूरत निसा नहीं सुना? बस इमरातुन जो है वो अल के बगैर है, अलमरातु जो है वो अल के साथ है। सही है। अलमरअतु की जमा हो जाएगी अन्निसाउ, अल्लती की जमा क्या हो जाएगी? अल्लाती। फिर दखलत की जमा क्या हो जाएगी? दखलना दखलना। अन्निसाउल्लाती दखलना बैतना बैतना अम्मती अम्माती। ठीक है। अम्मतुन की जमा अम्माती। सही। अम्मती मेरी फूफी हैं, अम्माती। अन्निसा उल्लाती दखलना बैतना अम्माती, वो औरतें जो कि मेरे घर में, हमारे घर में दाखिल हुई, वो सब मेरी फूफियां हैं। इमरात नहीं कर सकते, अरब ने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। अरब ने इमरातुन की जो जमा है वो अन्निसा इस्तेमाल किया। अम्मतुन फूफी होती है, अम्मात उनकी जमा हो गई। तो बेसिकली इन दो एक्सरसाइज में या आपको वो पुरानी जो आपके भूले भटके बच्चे जो पीछे आप छोड़ के आ गए और उनको उसी शहर में आप अलस्माउल मौसूला अल्लजी अल्लजीना अल्लती और अल्लाती, ये आपको सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं कि ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है। अल्लजी की जमा अल्लजीना हो गया, ये मुज़क्कर के लिए आ गया। अल्लती मुअन्नस वाहिद हो गया और उसकी जमा अल्लाती जो है वो जमा मुअन्नस हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये कविन जुमलन अब आपकी मर्जी, बनाना है बनाएगा, नहीं बनाना नहीं बनाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ कि हम बना सकें। सिर्फ मुझे अल कलिमातुल जदीदा के मीनिंग बता दे। काइमतुन और उसकी जमा कवाइमु। काइमतुन कवाइमु क्या मतलब है इसका? काइमतुन कहा था लिस्ट को, स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें अपना लिस्ट में हमारा नाम नहीं मिलता, नहीं मिला। ठीक है। वैसे अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो वो काइमतुन खड़ी हुई औरत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिस्ट के लिए इस्तेमाल करा। माना का मतलब उर्दू में भी माना का ही होता है मीनिंग। तीन क्या था जी? मट्टी, गीली मिट्टी। नारुन आग। इलाकतुन इलाकात, इलाका उर्दू वाला नहीं है, ताल्लुक, रिलेशन। ठीक है। अम्मातुन जी ये अलिफ के साथ नहीं होगा, आपने जो लिखा है ऑनलाइन। अम्मतुन अलिफ हटा दें, आइन मीम और गोलता। लहजा मोमेंट को कहते हैं लम्हा। लम्हा एक लम्हा सबर करें। लहजतुन उर्दू में भी कहते हैं, एक लहजा जरा, लम्हा। जरसुन और उसकी जमा अजरासुन कहते हैं घंटी को, घंटी जो बजती है ना, बर्र। इद्दतुन मुतअद्दिद, नंबर ऑफ। फिर हज़रा का मतलब क्या था? मुतअद्दिद, कोई चीज नंबर यानी एक से ज्यादा हो। हज़रा हाजिर होना, हज़रा हाजिर होना। उर्दू में भी इसी तरह लिखते हैं, हा अलिफ और ज़ाद के साथ रहा, वो हाजिर हुआ। खलका उसने पैदा किया। रफ़ा उठाना। अहसनता आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। रन्ना रन्ना, इथे नहीं, इथे, इथे। रन्ना नहीं नहीं, बजना। रन्ना यरिन्नु बजी, रिंग करना। फोन बजता है, घंटी बजती है, तो रन्ना यरिन्नु होता है बजना। हज़रा यहज़ुरु होता है, खलका यखलुकु, रफ़ा यरफ़उ, अहसना यहसिनु। रफ़ा उठाना। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह नमाज के बाद हम फिर मुलाकात करते हैं छोटी सी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी पीछे से कोई रीड करना चाहेंगे? अदरसुल आशिर जी, असाइनमेंट समझा दें। असाइनमेंट मैं आपको फिर आखिर में समझा देता हूँ। अदरसुल आशिर, अगर पीछे से कोई रीड करना चाहेंगे तो ठीक है, वरना आगे से कर लें please। तो खामोश रहना भी आता है, खामोश कराना भी आता है भाई। जी अदरसुल आशिर, नहीं वो पीछे से पढ़ नहीं मेरा ख्याल। जरस उनसे मुराद होती है घंटी, बेल।
चरस पढ़ लिया जी जी पढ़े ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك؟ صحيح موسى ذهب إلى नहीं, السوق इसका तर्जुमा ज़हाब ज़करिया زكريا गया जियारत के लिए हामिद से मिलने गया फजर के बाद फजर के बाद नहीं, फजर की नमाज के बाद वलकिन्नहु और लेकिन वो नहीं था लेकिन माँ नहीं वजदहु उसको पाया फिल बैती घर में किसने पाया जकरिया ने ठीक है तो लेकिन उसने नहीं पाया उसको फिल बैती घर में फकाला पस कहा लिइब्निही उसने उसके बेटे मूसा से सही ऐना अबू का कहाँ है तुम्हारे वालिद मूसा ज़हाबा इला सूकी गए हैं वो बाजार की तरफ यज़हबु इला सूकी कुल्ला यौमिन क्या वो गए हैं आज क्या वो गया है नहीं यज़हबु कुल्ला यौम का मतलब क्या होगा आज के दिन कुल्ला यौम पूरे दिन कुल्ला यौमिन हर रोज तो हर रोज क्या गए होंगे या हर रोज जाते हैं क्या वो जाते हैं बाजार की तरफ हर रोज सही नाम जी यज़हबु वो जाते हैं दाइमन रोजाना दाइमन का मतलब होता है हमेशा बिल्कुल दाइमन हमेशा इला सूकी बाद सलातिल फजरी जी हाँ वो जाते हैं हमेशा बाजार की तरफ फजर की नमाज के बाद मता यरजिउ मिन सूकी कहाँ है वो मता सूक कहाँ है मता मतलब कब जाते हैं वो कब यरजिउ वापस आते हैं कब वो वापस आते हैं मिन सूकी बाजार से यरजिउ फिस साअति साबियाती वो आते हैं 7 बजे के बाद 7 बजे व अहयाना फिस साअति सामिनती और अहयानन कभी कभार और कभी कभार 8 बजे बिल्कुल सही जकरिया माजा यफअलु फी बैती फिल बैती माजा यफअलु वो क्या करते हैं घर में बिल्कुल सही यक़रउस सुहुफी व यस्मउ सुहुफा यक़रउस सुहुफा व यस्मउल अखबारा मिनल इज़ाअती वो पढ़ते हैं अखबार को सुहुफ अखबार को और सुनते हैं खबरें सुनते हैं मिनल अज़ाती रेडियो से मता यज़हबु इलल मसना कहते हैं फैक्ट्री को वो असल में सना यसनाउ का मतलब होता है बनाना तो मसना क्या हो गया बनाने की जगह सानिअ होगा बनाने वाला मसना मफअल जिस तरह मलअब खेलने की जगह मतबख पकाने की जगह तो मसना बनाने की जगह फैक्ट्री तो वो कब जाते हैं फैक्ट्री वो कब जाते हैं फैक्ट्री यज़हबु फिस साअति तासिअति वन निस्फी वो जाते हैं 9 बजे 9 बजे और या 9:30 वो 9:30 बजे जाते हैं वमता यरजिउ मिन हुनाका वो कब वहां से लौटते हैं बिल्कुल सही हुना का मतलब वहां से हुना मतलब यहाँ हुना का मतलब वहां का उसी का जी यरजिउ फिस साअतिल वाहिदति वन निस्फ औ अवी सानियती वो आते हैं 1 बजे 1:30 बजे या फिर 1:45 नहीं या अविसानिया साअतिल वाहिदति वन निस्फ या 1:30 बजे औ असाअतिल सानिया यानी कि 2 बजे या वो 1:30 बजे आते हैं या वो 2 बजे अविसानिया औ और असानिया यानी औ असाअतिल सानिया जाके यज़हबु इलल मसनई मर्रतन उखरा बाद ज़हरी क्या वो जाते हैं फैक्ट्री की तरफ मर्रतन दोबारा उखरा बाद ज़हरी यानी ज़ोहर की नमाज के बाद मर्रतन उखरा मतलब एक और बार ला मर्रतन दोबारा बार उखरा एक और बार ला यज़हबु नहीं वो नहीं जाते बाद ज़ोहर के बाद यजलिसु हुना फिल मक्तबी यजलिसु वो बैठते हैं हुना फिल मक्तबी अपने मक्तब में बाद फिल मक्तबी का मतलब अपने मक्तब नहीं है फिल मक्तबी मक्तब में फी आगे देखें क्या लिखा है मक्तबी फी मक्तबी ही अच्छा फी मक्तबी ही अपने मक्तब में मक्तब का मतलब लाइब्रेरी मक्तबा वो दवा होता है डिस्पेंसरी जो ऑफिस यजलिसु हुना फी
मकतबिही बाद सलातिल असरी, वो बैठते हैं अपने ऑफिस में असर के बाद, असर की नमाज के बाद। फैक्ट्री। मकतबतुन कहते हैं लाइब्रेरी को, और मकतबुन कहते हैं या डेस्क को या ऑफिस को। सही। मकतब बगैर ता के आखिर में। कम आमिलन यामलु फी मसनाकुम, फी मसनाकुम, फी क्या करेगा? फी फी मसनाइकुम, मसनाइकुम। कौन सी चीजें, कम 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 कब, कम कम, कितने? कितने, कितने आमिलन, आमिल कहते हैं मजदूर, काम मजदूर करने काम वाले। करने, कितने लोग काम करते हैं उन फैक्ट्री में, उनके नहीं, मसनाइकुम, तुम्हारी फैक्ट्री में। तुम्हारी फैक्ट्री में। मसनाउ लैसा मसनाउ मसनाउना, मसनाउ मसनाउना लैसा बिकबीरिन, मसनाउना हमारी फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री है, लैसा बिकबीरिन बहुत बड़ी, लई सभी कबीर, लैसा नहीं है, बड़ी नहीं है। ज्यादा बड़ी नहीं है। यामल वो काम करते हैं, फी ही इसमें मिअतिन, मिअतुन, मिअतुन व खमसतु व इशरूना, जी, मिआ 100 हो गए, खमसा 5 हो गए, इशरूना 20 हो गए, 125, 125। 125 आमिलन मजदूर व मुहंदी सानी और इंजीनियर, कितने? दो मुहंदी सानी, दो इंजीनियर। दो इंजीनियर। उस हमारी फैक्ट्री बड़ी नहीं है, उसमें काम करते हैं 125 वर्कर्स और 2 इंजीनियर्स। जी आगे। यामलू, अमिला यामलू, यामल, दोबारा पढ़ो। यामलू फीही, जी, अमिला यामलू का मतलब काम करना, अमल करना, काम करना। मिअतुन 100, इशरून 20 20। अस्साअतुल आना, इस वक्त अत्तिसातु इला अर्बा, अस्साअतुल आना, अस्साअतुल आना अत्तासिअतु इला इल्ला इला रुबान, इस वक्त अत्तासिअतु इला रुबान, अत्तासिआ, अस्साअतु अत्तासिआ, 8 8 सामिना होता है, वो साबिआ होता है। 9 इस 9 वक्त, इस वक्त 9 बजे हैं, इल्ला रुबान, सिवाय 4 मिनट, रुबान, चौ- रुबा एक चौथाई, एक तो 9 में से एक चौथाई हटा दें तो कितने बजे? पौने 9। तो ये पौने कहने का क्या तरीका है? इल्ला रुबा, ठीक है। इस वक्त 9 यानी पौने 9 बज गए हैं। आगे। वमा रजा अबू का, और वो नहीं, तुम्हारे अबू नहीं आए, और तुम्हारे वालिद नहीं जी, आए, नहीं है, नहीं लौटे तुम्हारे नहीं अब्बू। लौटे। लअल्लहु यरजिउल यौमा मुतअख्खरन, मुतअख्खरन, इख्तिरन, मुतअख्खिरन, 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 लअल्लहु शायद के वो शायद कि वो लौटे आज के दिन देर से। देर से। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। कोई ऐसा वर्ड जिसका माना क्लियर नहीं है? अस्साअतुल आना, अस्साअतु अल आना या अस्साअतुल अत्तासिअतु 9। तीसरा कहते हैं अत्तासिआ हो गया 9, 9 घंटा। 9 घंटा का मतलब 9 बजे। पहला घंटा होगा 1 बजे, दूसरा घंटा होगा 2 बजे, तीसरा घंटा होगा 3 बजे। तो इस तरह 9 घंटा होगा 9 बजे। ठीक है जी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रावी मेतान के एतबार से चौथी किस्म हम पढ़ रहे थे, और वो है अल मुअल्लल। मुअल्लल किसे कहते हैं? ऐसी हदीस के जिसके मतन या उसकी सनद में कोई छुपी हुई इल्लत हो, ऐसी इल्लत के जो जरह का सबब बन रही हो, बिसिहतिही, हदीस की सेहत में। जिससे पता चला कि बसा औकात किसी हदीस के अंदर इल्लत तो होती है, लेकिन वो जरह का सबब नहीं बनती। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, और उस हदीस की सनद में जो एक रावी हैं, सुफियान थौरी रहमहुल्लाह, सुफियान थौरी रहमहुल्लाह जिस रावी से रिवायत करते हैं, तो उसमें एक रावी का वो नाम जिक्र करते हैं, और उसका एक और भाई है, ठीक है ना, उसका एक और भाई है, दोनों भाई और दोनों सिका हैं। तो एक भाई की जगह पर वो दूसरे भाई का नाम जिक्र कर देते हैं।
हालांकि रिवायत उससे नहीं है, रिवायत दूसरे भाई से है। तो इसी सूरत में ये इल्लत तो है, ये इल्लत तो है कि रिवायत जिससे की जानी चाहिए, जिसने हदीस बयान की, उसके बजाय उसके भाई का नाम ले लिया, लेकिन दोनों सिका हैं, दोनों काबिल एतमाद हैं, तो लिहाजा ये इल्लत तो है, लेकिन ये इल्लत जरह का सबब नहीं है। हरी बात समझ में, चाहे रिवायत उससे हो या इससे हो, दोनों सिका हैं, इल्लत है, लेकिन बहरहाल इस वजह से हदीस को ज़ईफ नहीं करार दिया जाएगा। हाँ, अगर इसलिए कि रावी जो जिसकी जगह पर उन्होंने दूसरे रावी का नाम लिया वो भी सिका ही है, लेकिन उनको वहम हो गया, गलती हो गई इस वजह से। तो ये मुअल्लल है, हुआ मा काना फी मतनिही औ फी सनदिही इल्लतुन खफियतुन कादिहतुन, ऐसी हदीस कि जिसके मतन में या उसकी सनद में कोई इल्लत हो, कोई सबब हो, ऐसा सबब जो कि छुपा हुआ हो, कादिहतुन जरह का सबब बन रहा हो, फी सिहतिही हदीस की सेहत में। तो माना है कि जब जरह का सबब बन रहा हो तो फिर उस इल्लत की वजह से उस हदीस को रद्द किया जाएगा। अगर वो जरह का सबब नहीं बन रहा तो इल्लत अगरचे मौजूद हो लेकिन उसको रद्द नहीं किया जाता। जरह का मतलब ये होता है कि रावी के रावी के अंदर तान हो, तान, जरह, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि रावी के ऊपर तनकीद की गई हो, उनके ऊपर इतराज़ात किए गए हों, उनके ऊपर रद्द किया गया हो किसी भी सबब से। वह ज़ाहिर अस्सलामत मिन्हा, और हदीस का जो ज़ाहिर है वो उससे महफूज हो, बज़ाहिर हदीस महफूज है लेकिन उसके अंदर कोई छुपा हुआ सबब पाया जाता है। जिससे माने कि अगर बज़ाहिर सबब, बज़ाहिर कोई इल्लत पाई जाए तो उसको यानी इल्लत नहीं कहेंगे यहाँ पर, अगर उसको लुग़वी तौर पर तो इल्लत कहा जा सकता है लेकिन वो मुअल्लल हदीस नहीं कहलाएगी। मिसाल के तौर पर एक हदीस है कि जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अगर कोई इस मरफू हदीस को मौकूफ बयान कर देता है, कोई इसको मौकूफ बयान कर देता है, तो ये नहीं कि हम उसका रद्द करेंगे, ठीक है ना, हम कहेंगे हदीस सही है लेकिन इन्होंने मरफू की जगह पर मौकूफ बयान कर दिया, तो ये एक ज़ाहिरी सबब है, ज़ाहिरी इल्लत, तो उसको मुअल्लल नहीं कहा जाता। औ मा कान फी सनदिही मन यरविल हदीस अला सबील तवहुम, दूसरी सूरत यह है कि हदीस की सनद में कोई ऐसा रावी हो, औ या मा वो हदीस, कान फी सनदिही कि जिसकी सनद में हो, मन ऐसा शख्स, यरविल हदीस है जो हदीस को रिवायत करता है, अला सबील तवहुम, वहम के तौर पर, जी हाँ, शक के तौर पर, कभी वो कहता है कि ये हदीस फलां से है, कभी कहता है फलां से है, कभी कहता है हदीस मरफू है, कभी कहता है मौकूफ है। तो मुख्तलिफ मजलिसों में हदीस को मुख्तलिफ तरीके से बयान करता है, मुख्तलिफ रावियों से बयान करता है, तो ऐसी सूरत में भी ये हदीस मुअल्लल कहलाएगी और ये भी हदीस को रद्द करने का एक सबब है। इसका ताल्लुक रावी की अदालत के साथ है या ज़ब्त के साथ है? जी, इसका ताल्लुक उसके ज़ब्त के साथ है कि वो भूल गया। अल मुअल्ललु हुवा मा कान फी मतनिही औ फी सनदिही इल्लतुन खफियतुन कादिहतुन फी सिहतिही व ज़ाहिरु अस्सलामतु मिन्हा औ मा कान फी सनदिही मन यरविल हदीस अला सबील तवहुम। मुअल्लल ऐसी हदीस होती है कि जिसके मतन या उसकी सनद में कोई छुपी हुई इल्लत हो जो कि हदीस की सेहत में जरह का सबब बन रही हो और हदीस का बज़ाहिर उससे महफूज हो, या हदीस की सनद में कोई ऐसा रावी हो जो हदीस को शक के तौर पर रिवायत कर रहा हो। पेज नंबर 8 है। उसके बाद आती है रिवायतुल मजहूल। मजहूल जो लफ्ज़ है ये इस्म मफ़ऊल का सीगा है और मजहूल का माना है जो मालूम ना हो। मजहूल गैर मारूफ को कहते हैं। हदीस से ये जो हमारे सामने है मजहूल की रिवायत, गैर मारूफ की रिवायत, तो इसको मस्तूर भी कहते हैं, या ये मस्तूर, हम इसको आगे पढ़ते हैं, फिलहाल आप इसको रहने दें मस्तूर लफ्ज़ को। रिवायतुल मजहूल, मजहूल की रिवायत यानी गैर मारूफ शख्स की रिवायत। गैर मारूफ की शख्स की रिवायत से क्या मुराद है? कहते हैं कि हिया मा कान फी सनदिहा राविन मजहूलुन, ये एक सी हदीस होती है कि जिसकी सनद में कोई मजहूल रावी होता है, गैर मारूफ रावी होता है। अब रावी का गैर मारूफ होना, तो इसके पीछे कुछ सबब होते हैं। मिसाल के तौर पर अमूमन जो इसके पीछे जो वो सबब पाए जाते हैं वो 3 सबब होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए नहीं है। रावी के गैर मारूफ होने के पीछे जो असबाब होते हैं वो 3 असबाब होते हैं। पहला सबब ये होता है कि रावी के औसाफ ज्यादा हों, औसाफ वसफ से। रावी के मजहूल होने, रावी के गैर मारूफ होने के पीछे 3 सबब होते हैं। पहला सबब ये होता है कि रावी के नाम ज्यादा हों। इतनी सी बात ये कैसे कि कभी किसी नाम से कोई जिक्र कर रहा है, कभी किसी नाम से, कभी कोई कुनियत से जिक्र कर रहा है, कभी कोई पेशे से जिक्र कर रहा है, अब पता नहीं चल रहा कि बंदा कौन है, बस औकात इस वजह से गैर मारूफ हो जाता है।
बिल्कुल, और कोई गैर मारूफ नाम से रिवायत करे तो इस सूरत में हम कहेंगे कि अब ये रावी मजहूल है, पता नहीं कौन है, इस वजह से। जी हाँ। और दूसरा सबब ये होता है कि उसकी जो उससे रिवायत करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उससे रिवायत करने वाले बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से पता नहीं चलता कि ये कौन शख्स है। वैसे तो खुद मशहूर होता है लेकिन रावी कम है उसे रिवायत करने वाले, तो इस वजह से किसी को पता नहीं चलता कि ये कौन है। और तीसरा सबब ये होता है, तीसरा सबब ये होता है कि उसके नाम की सराहत ही नहीं होती, वजाहत ही नहीं होती, नाम की सराहत ही ना हो। कैसे नाम की सराहत ना हो? मिसाल के तौर पर एक शेख कहे, एक मुहद्दिस कहे कि मुझे एक आदमी ने हदीस बयान की, अब आदमी किसी का नाम तो नहीं है, या ये कहे कि मुझे एक काबिल एतमाद एक सिका शख्स ने हदीस बयान की, अब जारी बात है कि ये भी उसका नाम तो नहीं है। तो किसी भी मुहद्दिस के, किसी भी शख्स के मजहूल और गैर मारूफ होने के पीछे जो असबाब होते हैं वो ये तीन होते हैं। पहला सबब ये होता है कि रावी के औसाफ ज्यादा हों, दूसरे नंबर पर यह कि उससे रिवायत करने वाले कम हो, और तीसरे नंबर पर यह कि उसके नाम की सराहत ना हो। ये आगे आएगा, आपका सवाल अच्छा है और आगे इसका जवाब आ रहा है। रिवायत करने वाले से मुराद उसके शागिर्द। मजहूल की दो किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि मजहूल आइन, मजहूल आइन, आइन का माना होता है वजूद, वजूद, वजूद। जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक चीजें वो होती हैं जो मौजूद हैं, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वजूद, बेकारी नहीं हूं वगरना तजवीद के साथ बताता, वजूद वाज़ेह है, ठीक है। और दूसरी चीजें होती हैं कि जिनको कहा जाता है आरास या मानवी चीजें, जैसे रूह है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनका बजाते कोई ठोस वजूद नहीं है, तो कुछ होती हैं आरास और कुछ होती हैं मानी, कुछ का वजूद होता है और कुछ मानवी तौर पर चीजें मौजूद होती हैं। तो मजहूल आइन, आइन किसे कहते हैं कि जिसका वजूद ही मजहूल हो, मालूम ही ना हो, ये मजहूल की पहली किस्म है। इसकी तारीफ यह है, हुआ मल्लम यरवी अन्हु इल्ला वाहिदुन, कि जिससे रिवायत करने वाला एक ही शख्स हो, जिससे रिवायत करने वाला एक ही हो, भले रिवायात तादाद में ज्यादा ले लेकिन रिवायत करने वाला एक ही शख्स है, कि फलां से सिर्फ फलां ने रिवायत की है, इसके अलावा ऐसा कोई और शागिर्द है ही नहीं, 10 हदीसें, 15 हदीसें, 100 हदीसें, लेकिन रिवायत करने वाला उसका एक ही शागिर्द है, इसे क्या कहेंगे? ये मजहूल आइन है, इसका वजूद ही मजहूल है कि पता नहीं कौन शख्स है, क्योंकि इसे रिवायत करने वाला सिर्फ एक शख्स है। और दूसरा मजहूल हाल, मजहूल हाल को मस्तूर भी कहते हैं, कि उसकी हालत मजहूल हो, बंदा तो पता है कौन है, बंदा तो पता है लेकिन उसकी हालत मजहूल है। कैसे मजहूल है? हुआ मन रवा अन्हु अक्तर मिन वाहिदिन, कि जिससे रिवायत की हो एक से ज्यादा ने, मिन गैर तादील, बगैर तादील के, बगैर उसको सिका करार दिए या बगैर उसको ज़ईफ करार दिए। यानी आइम्मा जरह और तादील ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि फलां मुहद्दिस, फलां शख्स जो हदीस बयान करता है तो ये सिका है या गैर सिका है। अगर सिका कह देते तो जाहिर बात है हदीस उसकी ली जाती, अगर गैर सिका कह देते तो रद्द कर दी जाती। अब उलमा ने इसके ऊपर जरह और तादील की ही नहीं है, तब उसकी रिवायत ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? अब इसका नाम रखा जाएगा कि ये मस्तूर है, मजहूल हाल है। हाल कैसे कि इसका हालत मजहूल है, इसकी कंडीशन यानी जो है वो मजहूल है, पता नहीं है कि ये किस पोजीशन में है, इसकी रिवायत ली जाती कि नहीं ली जाती। इसका आइन यानी इसका वजूद है, रावी मौजूद है, इससे रिवायत करने वाले कई एक अफराद हैं, लेकिन ये काबिल एतमाद है कि नहीं है, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, तो लिहाजा अब इसकी रिवायत को कहा जाएगा कि ये शख्स मजहूल हाल है। अब ऐसे शख्स की रिवायत उस वक्त तक नहीं ली जाती कि जब तक उसके बारे में किसी की तरफ से तादील ना आ जाए। तादील का माना क्या होता है? किसी को आदिल करार देना। जब तक उसको कोई आदिल करार ना दे तब तक उसकी रिवायत को नहीं कबूल किया जाएगा। और आदिल करार कौन देगा? जाहिर बात है इस फन के जो इमाम हैं, जरह तादील के जो इमाम हैं, ऐसे नहीं कि जो वो ठेला चलाने वाला और परचून की दुकान पर बैठा हुआ शख्स भी, वो भी किसी को, हमारे यहाँ जिस तरीके से होता है कि थोड़ा बहुत हदीस के बारे में मालूम हो गया, लोग फतवा देना शुरू कर देते हैं। अब देखा है ना मसाजिद का माहौल किस कदर जो पुरफितन बन गया है कि लोगों को थोड़ा सा कोई मसला मालूम होता है और वो उस बुनियाद पर जो मसले मसाइल बताना शुरू कर देते हैं। मजहूलुल हाल, मजहूल की दूसरी किस्म है मजहूलुल हाल। हुआ ये एक ऐसा शख्स होता है, मन रवा अन्हु अक्सर मिन वाहिदिन, कि जिससे रिवायत की हो एक से ज्यादा ने, मिन गैर तादीलिन, बगैर तादील के। तादील का माना होता है किसी को सिका करार देना। फर्क समझ आया मजहूरुल आइन और मजहूरुल हाल में? कोई जवाब नहीं।
मजहूल अल-आइन में एक मुहद्दिस से रिवायत करने वाला एक शख्स होता है, और मजहूल हाल में रावी से रिवायत करने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस बारे में, उस रावी के बारे में ये पता नहीं होता कि ये आदिल है या नहीं है। जी हाँ, मतलब उससे रिवायत करने वाला सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। और अब पता नहीं कि इसके पीछे वजह ये होती है कि इसका हुक्म क्या है, यानी इसके बारे में। अगर ऊपर वाली हम सूरत देखें जो कि मजहूल आइन की है, अगर एक शख्स उससे रिवायत कर रहा है तो हम उसको कहेंगे ये मजहूल आइन है और उसकी रिवायत को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उसको सिका भी करार देता है, उसका नाम भी लेता है और कहता है कि मुझे फलां ने हदीस बयान की, और रिवायत करने वाला ये उससे एक ही, और कहता है कि वो काबिल एतमाद है, तो ये देखा जाएगा कि जो रिवायत करने वाला है, जो अपने उस्ताद को सिका करार दे रहा है, क्या वो खुद इस फन के अइम्मा में से है। अगर वो अइम्मा में से है, जरह तादील के जो असबाब होते हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ है, तो फिर इसकी बात को कबूल किया जाएगा। अगर आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक शख्स से आपने हदीस ली और आप कहते हैं कि मैंने फलां से हदीस बयान की, फलां से ने मुझे ये हदीस बयान की, और आप कहते हैं कि फलां आदिल भी है, तो आपकी हदीस को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि अगर आप उसकी तादील कर रहे हैं तो आप खुद अइम्मा जरह व तादील में से हैं, अगर हैं तो फिर आपका तादील करना इसको लिया जाएगा। छठे नंबर पर है रिवायतुल मुब्तदिईन। बिदत, बिदत किससे कहते हैं? लफ्ज़ बिदअत का क्या माना होता है? कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, क्या माना होता है? अल्लाह बदिउस समावाति वल अर्द, लफ्ज़ का क्या माना है? बगैर किसी मिसाल साबिक के किसी चीज को वजूद में ले आना, जिस तरह हम कहते हैं ना ईजाद करना, क्या माना होता है? जी हाँ, नए सिरे से किसी चीज को वजूद में ले आना। जी हाँ, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान और ज़मीन को बगैर किसी मिसाल साबिक़ के पैदा किया, यानी अल्लाह ताला के सामने कोई जो है वो सिंपल नहीं था, कोई मिसाल नहीं थी कि इनकी जो है वो तर्ज के ऊपर जो है चीज़ बनानी है, ईजाद करना। तो ये इंशा के मानों में इस्तेमाल होता है। इंशा का माना भी यही होता है कि बगैर किसी मिसाल साबिक़ के कोई चीज़ बनाना, पैदा करना। एक होता है इंशा, जो हम इंशा अल्लाह में बोलते हैं, ये एक अलग है, और एक होता है इंशा, ये एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है ना, जानते हैं ना आप? सही, सही। मतलब ये है कि यानी दीन को जो है वो, यानी दीन की निशात सानिया जिसे हम कहें, ठीक है ना, कि उसको जो दीन जो बिल्कुल बुझ चुका हो, ठीक है ना, किसी मुआशरे के अंदर दीन मिट चुका हो, और उसको नए सिरे से लेकर उठ खड़े होने वाला नाम था उनका ये। जी। अल मुब्तदी, इब्तदा यब्तदिउ इब्तिदाअन फहुवा मुब्तदिउन, तो मुब्तदिअ क्या सिगा हुआ? मुब्तदिउन क्या सिगा है? मासी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, इसम फाइल है, इसम मफऊल है। मैंने एक मरतबा झाड़ पिला दी थी, उसके बाद आप जुबानों की हिफाजत करने लग गए हैं, तो सवाल का जवाब ही नहीं देते। कितने फर्मा बरदार हैं, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, जवाब भी नहीं देना। इस्म फाइल का सीगा है मुब्तदिउन। जी हाँ, बिदअत यानी नए सिरे से किसी चीज को वजूद में ले आने वाला, मुब्तदिअ। बिदअती शख्स, जी हाँ, हिया मा कान फी सनदिहा, ऐसी हदीस कि जिसकी सनद में हो अल मुहदिसु फी दीन, दीन के अंदर कोई नया काम ईजाद करने वाला, दीन के अंदर कोई नया काम ईजाद करने वाला। ये आगे जो बात पढ़ रहे हैं, आगे ये बात आपके बहुत काम आने वाली है। वल बिदअतु नौआन, बिदअत की दो किस्में हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर लफ्ज बिदअती कहकर और सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि बिदअत की दो किस्में हैं। एक किस्म होती है बिदअत मुकफ्फिरा, ये नीचे लिखा हुआ है, बिदअत मुकफ्फिरा जो इंसान को काफिर बनाने वाली हो। वल बिदअतु नौआन, और बिदअत की दो किस्में हैं। पहली किस्म है मुकफ्फिरतुन, काफिर बनाने वाली, यानी दीन के अंदर इंसान कोई नया काम ईजाद करता है और इंसान काफिर हो जाता है। युकफ्फरु साहिबुहा फला तुक़बलु रिवायतुहु, फला तुक़बलु रिवायतुहु। युकफ्फरु साहिबुहा, बिदअती
اس کا ارتکاب کرنے والا یکفر کافر قرار دیا جاتا ہے، صاحبہ اس کے ساتھی کو یعنی اس کے مرتکب کو، اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کو کافر قرار دیا جاتا ہے، فلا تقبل روایتہ بس اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بدعت جو دین کے اندر نیا کام ہو اور انسان اس وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے، کافر ہو جائے، کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر قرآن کریم کو مخلوق قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے اور بدعت مکفرہ ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو اللہ کی مخلوق قرار دیا، تو ایک تو یہ دین کے اندر اس نے نیا کام کیا اور ایسا کام کیا جو کفر ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہو چکی ہے، قرآن کریم تحریف شدہ کتاب ہے، تو یہ بدعت ہے اور بدعت مکفرہ ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ روافض کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم تحریف شدہ ہے تو یہ بدعت ہے اور بدعت مکفرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی صحیح، یہ بھی جو ہے اسی زمرے میں ہے۔ اسی طرح روافض کا ایک اور قول جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے سوائے کچھ صحابہ کرام کے، تو یہ قول ایک بدعتی قول ہے اور اس قول کی وجہ سے اس قول کا قائل کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ کرام کا عادل ہونا پوری امت کے اجماع سے ثابت ہے، بلکہ نصوص سے ثابت ہے۔ تو اسی صورت میں یہ قول کہنا، مکسرہ اور مکفرہ میں کیا فرق ہے؟ مکسرہ کس نے کہا؟ وہ نیچے آ رہا ہے، مفسر کہاں وہ نیچے آ رہا ہے، تو یہاں تک سمجھے۔ اسی طرح کیف تتضمن اقوالک فی بدعہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو ساری میری باتیں کہیں یہ بدعت میں کیسے شامل ہے؟ کیونکہ یہ دین کے اندر نہیں نیا جو ہے وہ اقوال ہیں، ایجاد کردہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے، اور یہ جو بات ہے نا دھماکے والی بات ہے، آپ کا دماغ بھگ سے اڑ جائے گا۔ کیسے؟ ہمارے اس معاشرے میں جو احناف ہے نا، احناف ان کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے بارے میں آپ وہ عقیدہ معلوم کریں، مزید میں وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے ممکن ہے کہ کچھ ساتھی نئے ہوں جن کو یہ بات بہت زیادہ چبھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے احناف بھائیوں کا اسماء اور صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہے، کیا وہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ کیا ساری صفات کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، صرف 7 صفات کو مانتے ہیں۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کرنا یا اس کی صفات کا انکار کرنا یہ بھی ایسی بدعت ہے جو کہ بدعت مکفرہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی صفات ذکر کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہاتھ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن کریم میں پنڈلی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اللہ کی پنڈلی نہیں ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی صفت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، بھری پڑی احادیث۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہنستا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ احادیث صحیحہ صریحہ کا انکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا یہ بدعت مکفرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دھماکے کو بند کرتے ہیں جی۔ آگے ہے دوسری قسم بدعت مفسقہ، ایسی بدعت جو کہ فاسق بنانے والی ہو، اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی اور گناہ کو۔ لا یکفر صاحبها، اس بدعت کی وجہ سے اس بدعت کا مرتکب، اس بدعت کا صاحب وہ کافر نہیں ہوتا، بل یفسق، بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور فاسق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ معنی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ اطاعت سے نکل جانا، فسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جانے کو۔ اور یہ بھی جو دین شریعت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا تو یہ اس سے باہر نکل گیا اور کسی اور چیز کو اس نے دین سمجھا اور اس کو بھی دین کے اندر داخل کیا، تو یہ دین سے نکل گیا۔ دین سے نکل گیا کیسے؟ کسی نے کسی اور چیز کو بھی دین سمجھ کر دین کے اندر اس کو داخل کیا، تو اس وجہ سے یہ فاسق کہلائے گا۔ ایسی بدعت جو کہ بندے کو فاسق یعنی گنہگار بنانے والی ہے، نافرمانی کے ذریعے سے، لیکن یہ کفر کے ذریعے سے نہیں، جی ہاں، اطاعت سے نکل جانے والا۔ کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں۔ جس عید میلاد النبی کا انعقاد ہے، تو یہ بھی ایک ویسی بدعت ہے جو کہ مفسقہ ہے، دین کے اندر ایک نیا کام ہے، اور اس کے اندر ہر مرتبہ تو تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اس مرتبہ تو شاید یہ پنجاب کے اندر حور بھی شرکت کی تھی، معلوم ہوا ہے نا، کوئی حور بھی اتری تھی، ہاں حور آئی تھی عید میلاد النبی میں، ہاں، اور حور نے نا وہ 35,000 روپے کے ساتھ بات طے ہوئی تھی، ہاں، اور اس نے حور کو پیسے نہیں دیے اور حور نے FIR درج کروا دی۔ یہ پوری بات میڈیا پر آئی تھی۔
वो बाकायदा बेहयाई की, बेगैरती की देखें इंतहा है कि एक यानी आकिल और बालिग औरत को उन्होंने बेपर्दा बिठाया हुआ है, उसको मेकअप वगैरह करवा कर, ताकि ये हूर लगे, सफेद कपड़े उसको पहनाए, ताकि ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशी में ऊपर से हूरें भी आई हैं शिरकत करने के लिए। मालूम होगा आपको ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। तो ये बिदअत, इसी तरह आजान से पहले ये भी जो है वो बिदअत है जी। इसी तरह कुरान ख्वानी करना, ठीक है ना, फौत शुदगान के लिए, तो ये भी एक किस्म का एक नया काम है जो ईजाद किया गया है, और ये भी अहादीस सहीहा से साबित नहीं है। कहते हैं कि ला युकफर साहिबुहा बल युफस्सक़ु, इसका जो मुर्तकिब है उसको काफिर करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको फासिक करार दिया जाएगा। तुक़बल रिवायतुहु, उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है मा लकुम मा लम यकुन दाइयतन इला बिदअतिही, कि वो अपनी बिदअत की तरफ दावत देने वाला ना हो। रिवायत बयान कर रहा है, शर्त, दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो जो बिदअत करता है उस बिदअत की तरफ दावत नहीं देता, और दूसरे नंबर पर यह कि जो रिवायत बयान कर रहा है वो रिवायत उसकी बिदअत की तायीद में नहीं है, उसकी बिदअत को तक़वीयत नहीं पहुंचा रही। आ रही बात समझ में? जैसे खवारिज का जो मामला था, ये भी दीन के अंदर एक नया काम उन्होंने ईजाद किया था तहकीम का, बड़े इनके जो खतरनाक अकायद थे। तो खवारिज की रिवायात को कबूल किया गया, ठीक है ना। इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो रिवायात पेश कर रहे थे, तो ना तो वो जो है वो अपनी यानी बिदअत की तरफ दावत देने वाले थे, और ना ही उस रिवायत के अंदर कोई ऐसी बात थी कि जो उनके खुरूज की तायद में थी। अब जरूरी नहीं है कि जो बंदा बिदअती हो तो वो गैर आदिल भी हो, ठीक है ना। बस औकात यानी कुछ अइम्मा होते हैं कि जिस तरीके से उनसे कुछ असमात सिफात के बाद में जिस तरह उसमें तावील हो गई, या कुछ ऐसा उन्होंने काम कर दिया, या कुछ का उनका जो वो नजरिया था, ठीक है ना, हाँ, कि इस बारे में कि दीन के अंदर कोई नया काम, और वो उसको दुरुस्त समझते थे कि हाँ इज्तिहादी तौर पर, तो हम कहेंगे कि अब इस एतबार से ये अगरचे आदिल बंदे हैं, लेकिन ये बिदअत के मुर्तकिब हैं। अब इसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा, लेकिन दो शर्तों के साथ। ला युकफ़रु साहिबुहा, बिदअत मुफस्सिका का मुर्तकिब काफिर नहीं होता, बल युफस्सक़ु, बल्कि फासिक होता है, गुनहगार होता है। तुक़बलु रिवायतुहु, उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा, मा लम यकुन दाइयतन इला बिदअतिही, जब तक कि वो अपनी बिदअत की तरफ दावत देने वाला ना हो, वला नाक़िलन युरव्विजुहा, और ना ऐसी रिवायत को नकल करने वाला हो जो बिदअत की तरवीज का सबब बनती हो, बिदअत की नशर इशात का सबब बनती हो, बिदअत को राइज करने का, उसको आम करने का सबब बन रही हो, ऐसी रिवायत भी ना हो। वला नाक़िलन, और ना वो नकल करने वाला हो, युरव्विजुहा, किसी ऐसी हदीस को जो उसकी बिदअत को आम करने वाली हो, या उसकी राज करने वाली, उसकी तायीद करने वाली हो। यानी दो बातें हैं, बिदअत की रिवायत को कबूल किया जाएगा, पहली शर्त यह है कि वो बिदअत मुकफ़िरा ना हो, मुफस्सिका हो। दूसरी बात यह है कि वो बिदअती जो रिवायत बयान कर रहा है वो अपनी बिदअत की तरफ लोगों को दावत नहीं देता। और तीसरी बात यह है कि वो जो रिवायत बयान कर रहा है वो इस बिदअत की तरवीज ना करती हो, बिदअत की तायीद ना करती हो। रिवायत सय्यिल हिफ्ज़, ऐसे शख्स की रिवायत कि जो बुरे हाफजे वाला हो। ये सातवां सबब है कि जो रावी के अंदर तान का सबब बनता है। अच्छा, बिदअत का ताल्लुक रावी की अदालत के साथ है या ज़ब्त के साथ? उसके हाफजे के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, रावी की अदालत के साथ है। रवाफिज और खवारिज का बता दें, एक अलग मौजू है। एक फासिक की रिवायत कैसे कबूल करेंगे? अब मुहद्दिसीन ने जो मायार करार दिया है वो ये है कि दीगर तमाम शर्तें पाई जाती हैं उसके अंदर आदिल होने की, लेकिन सिर्फ एक खराबी पाई जाती है कि वो दीन के किसी ऐसे मामले को कि जो दीन का हिस्सा नहीं है लेकिन उसको दीन का हिस्सा समझा करता था। तो क्या महज इस वजह से उसकी अदालत के ऊपर हरफ फेर कर, लकीर लगाकर उसकी रिवायत को रद्द कर दिया जाएगा? यानी फासिक के इस एतबार से गुनहगार नहीं है वो, सिर्फ इस एतबार से कि वो दीन के अंदर किसी ऐसे मामले को दीन का हिस्सा समझता था जो दीन का हिस्सा नहीं है। गलती मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि एक बंदा बिल्कुल काबिल एतमाद है, आदिल है, लेकिन वो कहता है कुरान ख्वानी जायज़ है, बस उसका ये मौक़िफ़ है। अब ये कौल बिदअई कौल है, तो क्या इस वजह से हम उसको काफिर करार देंगे? नहीं। क्या इस वजह से गुनहगार बन गया? हाँ, गुनहगार बन गया, लेकिन गुनहगार ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से उसकी रिवायत को रद्द कर दिया जाए। हाँ, अगर ये दावा देता है, बाकायदा जुमे पढ़ाता है, तकरीरें करता है, कुरान ख़वानी करो, मुझे बुलाओ, हैं, और फिर इस एतबार से और वो अहादीस में जो पेश कर रहा है वो भी कुरान ख़वानी की फजीलत के अंदर है, तो अब उसकी वो रिवायत कबूल नहीं की जाएंगी। सही, लेकिन क्या इस वजह से उसका ये मामला गुनाह का या आखिरत का मामला है? ठीक है ना। दुनिया के अंदर हम ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो इस एतबार से उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा, लेकिन दो शर्तों के साथ।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी ऐसे शख्स से कि जो आलिम दीन हो और वो जानबूझकर दीन के अंदर कोई नया काम दाखिल कर रहा हो, तो सारी बातें उनके सिर्फ एक बुराई नहीं होती, और भी बुराइयां होती हैं। यानी एक बंदा जो मुहद्दिस के मकाम पर फाइज है, ठीक है ना, कि जिस हदीस को लिया जाता है, तो जाहिर बात है कि वो अगर किसी मामले के अंदर इज्तिहाद करेगा तो उसी के अंदर गलती करेगा। ये नहीं कि महज जो है वो हवा परस्ती ख्वाहिश कि ये चीज़ अच्छी लग रही है तो चलो ठीक है, जुमरात को खाना पीना आ रहा है तो चलो जुमरात मनाओ, और जो वो 40 के मौके पर दावत अच्छी होती आती है तो चलो दावत भी करो और 40वां भी मनाओ, तो इस तरीके से ये होती है ख्वाहिश परस्ती। ये अहले इल्म का मकाम नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये मामला आखिरत का है। जी हाँ, रिवायत सही हिफ्ज़, बुरे हाफजे वाले की रिवायत, हम इसको आदिल करार नहीं दे रहे, ठीक है ना, आदिल इसको दीगर अल्फाज के दीगर जो है वो सिफतों को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो फिस्क पाया जाता है वो बिदअत के एतबार से। सहीउल हिफ्ज़, बुरे हाफजे वाला, हिया रिवायत मल्लम ततरज्जह इसाबतुहु अला खताइही। लफ्ज़ का तर्जुमा करने से पहले इसका मफहूम जान लें। इसका मफहूम यह है कि उसकी गलतियां उसकी दुरुस्त बातों के मुकाबले में ज्यादा हों, उसकी गलतियां उसकी दुरुस्त बातों के मुकाबले में ज्यादा हों। इससे क्या पता चलेगा कि अक्सर जब ये गलतियां करता है, दुरुस्त बातें कम करता है, तो माना यह है कि इसके हाफजे के अंदर खलल है, इसके ज़ाब्ते के अंदर खलल है। हिया रिवायत, ये रिवायत होती है मन ऐसे शख्स की, लम ततरज्जह इसाबतुहु, कि ना राजिह हों ना गालिब हों, इसाबतुहु उसकी दुरुस्त बातें, अला खताही उसकी गलतियों पर, यानी उसकी दुरुस्त बातें उसकी गलतियों पर राजिह ना हो, गालिब ना हो, बल्कि क्या हो, मगलूब हो। उसकी दुरुस्त बातें गलतियों के मुकाबले में मगलूब हो, मतलब कि दुरुस्त बातें कम करता है, गलतियां ज्यादा करता है। इबारत थोड़ी सी जो है ना वो आगे पीछे करके जिक्र की है, तो मफहूम हमें मालूम होना चाहिए कि सहीउल हिफ्ज़ का माना यह है, रिवायत हो मन ऐसे शख्स की, लम ततरज्जह, कि गालिब ना हो, इसाबतुहु उसकी दुरुस्त बातें, अला खताही उसकी गलतियों पर, यानी उसकी दुरुस्त बातें उसकी गलतियों पर राजे ना हो, बल्कि उसकी गलतियां उसकी दुरुस्त बातों पर राजे हों। वह सहीउल हिफ्ज़ नौआन, सहीउल हिफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। नंबर एक, मन नशअ अला सूइल हिफ्ज़, कि जिसकी परवरिश हुई हो, नशो नमा हुई हो, जो पैदाइशी तौर पर सूल हिफ्ज़ पर, बुरे हाफजे पर, पैदाइशी तौर पर कुछ लोगों का जहन कम होता है, फलज़िमहु ज़ालिका फ़ी जमीअ अहवालिही, फिर ये उसके साथ लाजिम रहे तमाम अहवाल में, तमाम हालात में। यानी बच्चा पैदाइशी तौर पर कुंद जहन था, और फिर उसके बाद जब वो यानी बालिग हुआ फिर भी कुंद जहनी रहा, और उसके बाद जब बुढ़ापे में हुआ फिर भी कुंद जहनी रहा, तमाम तरह हालात में उसका जो हाफजा बुरा है वो उसके साथ लाजिम रहा। तो ऐसे शख्स की रिवायत को मुतलकन कबूल नहीं किया जाता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अवाइल उम्री में तो उनका हाफजा अच्छा होता है, लेकिन आखिर उम्र में जाकर उनका हाफजा बिगड़ जाता है, तो ऐसे शख्स की रिवायत को कबूल किया जाएगा। जी हाँ, जब तक उसका हाफजा दुरुस्त था तब तक उसकी रिवायात जो उसने बयान की हैं उनको कबूल किया जाएगा, लेकिन जब उसने गलतियां करना शुरू कर दी तो फिर उसके बाद इख्तिलाफ के बाद जो है वो उसकी रिवायात को कबूल नहीं किया जाएगा। मुहद्दिसीन में जी हाँ कि उनकी किताबें जल गई, कोई हादसा पेश आ गया। मन तरअ अलैहि सूउल हिफ्ज़, मन तरअ जिस पर तारी हुआ, जिस पर तारी हुआ, सूउल हिफ्ज़ बुरा हाफजा, लिसबबिन किसी सबब की बिना पर, किसी सबब की बिना पर उसका हाफजा खत्म हो गया। सबब क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर कहते हैं किब्रुस्सिन्नि, बड़ी उम्र का होना, ज़ियाउल कुतुब, किताबों का ज़ाया हो जाना। तो इस बिना पर जिस बंदे को किसी को सदमा हो जाता है, जैसे किसी बंदे को कोई हादसा पेश आ जाता है, दिमाग पर चोट लग जाती है, फहादा युसम्मल मुख्तलितु, तो इसका नाम मुख्तलित रखा जाता है। मुख्तलित, मुख्तलित इख्तिलात से है, और इख्तिलात का माना होता है चीज़ों को आपस में मिला देना, खलत मलत करना, मिक्स कर देना। तो ये रिवायतों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देता है, मिला देता है, यानी इसको पता नहीं चलता कि ये रिवायत किससे मरवी है, पहले तो वो सही बयान करता था और अब किसी और से बयान कर रहा है। हदीस के अल्फाज के अंदर आगे पीछे कर देता है, रावियों के नामों को तब्दील कर देता है। जी, युसम्मल मुख्तलिफ, इसका नाम रखा जाता है मुख्तलिफ, खल्त मल्त कर देने वाला। जी, किब्रुसिन, हाँ बड़ी उम्र, फहादा बस ये, यानी जिसके ऊपर बुरा हाफजा तारी हुआ, ये इसका नाम रखा जाता है मुख्तलिफ। जिसके ऊपर सूल हिफ्ज़ तारी हुआ, ये इसका नाम मुख्तलिफ रखा जाता है। व रिवायत हो तुकबलु, अब इसकी रिवायात को कबूल किया जाएगा, लेकिन किन रिवायात को? मा अदख्तिलात मालूमिन, सिवाय उन रिवायात के कि जिनके अंदर इख्तिलात मालूम हो। पता ये चला मिसाल के तौर पर जिस तरीके से कि ये बंदा 50 साल तक हदीस सही बयान करता रहा, 50 साल की उम्र होने के बाद इसकी किताबें गुम हो गई, ज़ाया हो गई, जल गई, इसको हादसा पेश आया, चोट लग गई, उसके बाद जिंदा तो रहा, हदीस बयान करता रहा, लेकिन उन हदीस के अंदर इख्तिलाफ था, तो अब 50 साल से पहले पहले उसने जो हदीस बयान की उनको लिया जाएगा, बाकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा।
मा अदा इलावा, मा अदा इलावा उनके इख्तिलात मालूम के जिनके अंदर इख्तिलात मालूम हो, मा अदा इलावा। जी हाँ, नहीं, मा का माना होता है जो, और अदा का माना होता है इलावा। वल्लाहु अलम, किसी मैंने तो नहीं सुना। इसी तरह कुरान करीम की तहरीफ का एतकाद रखना, साहब कराम के इर्तिदाद का एतकाद रखना और सिफात का इनकार करना। अल मुहकम व मुख्तलफुल फीह वल मुख्तलफ, आगे मजीद है मुहकम और मुख्तलफ। हदीसों को अगर हम देखें तो हमें ज़्यादातर अहादीस इस तरह मिलती हैं कि उनका एक ही माना, एक ही मफहूम है, और यह है कि उन हदीस के मद्दे मुकाबिल उनसे इख्तलाफ करने वाली रिवायत मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि बस औक़ात दो हदीसें हमारे सामने आती हैं कि उस हदीस के दरमियान और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरी हदीस होती है, उन दोनों के मफहूम के अंदर आपस में टकराव होता है। इस तरह आपने देखा होगा कि कुछ अहादीस हमारे सामने आती हैं कि अहादीस का आपस में टकराव होता है, ठीक है, अहादीस का आपस में इख्तिलाफ होता है। जानते हैं इस तरह की कुछ अहादीस सुनी है? जी हाँ, इख्तिलाफ अहादीस के अंदर हो, अहादीस का आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ होना, यानी तो इसकी एक सूरत, एक मिसाल तो यही है कि जिसमें बीमारी का जिक्र है कि बीमारियां मुतादी नहीं होती, जबकि आप अलैहिस्सलाम दूसरी हदीस में बीमार शख्स से भागने का हुक्म दिया, मजजूम से, कोढ़ वाले शख्स से, बीमार से, जो कोढ़ का मरीज हो, उससे भागने का हुक्म दिया। तो एक तरफ तो यह है कि बीमारियां नहीं लगती, दूसरी तरफ कोढ़ वाले से बचने का हुक्म दिया। कोढ़ समझते ना, कोढ़ की बीमारी, जुज़ाम जिसे कहते हैं, क्या होता है? जलना शुरू हो जाती है, जिस्म के आज़ा जो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, माअल्लाह। और क्या हो सकती है? दो हदीसें जो आपने सुनी हो और उनका आपस में आपको लग रहा हो कि आपस में इख्तिलाफ है। बिल्कुल, एक हदीस में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद खड़े होकर पानी पिया, और दूसरी तरफ ये है कि जो खड़े होकर पानी पिए वो उल्टी कर दे। और क्या हो सकती है? इससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किबला रुख और किबले की तरफ पीट करके कज़ा हाजत करने से, पेशाब पाखाना करने से मना किया। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सुनन नसाई की हदीस हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद कज़ा हाजत कर रहे थे और आपकी पीठ जो थी तो वो खाने काबा की तरफ थी, ठीक है। तो इस तरीके से कई एक अहादीस हमें मिलती है, लेकिन उनकी तादाद बहरहाल कम है, और उलमा ने इनके दरमियान तत्बीक दी है। अहादीस का जब आपस में टकराव होता है ना, उन टकराव को खत्म करने के लिए जो दरमियानी बात निकाली जाती है उसको तत्बीक कहते हैं, मुताबिकत पैदा कर देना दोनों हदीसों के दरमियान। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी हदीस नहीं है कि जिनके दरमियान टकराव हो और आज तक जो है वो उसका हल पेश ना किया गया हो। उलमा ने जो है इस बारे में अहादीसें, पूरी पूरी किताबें लिखी, जिन हदीसें, मिसाल मशहूर तरीन किताब है कि एक मुश्किल आसार के नाम से इमाम तहावी रहमहुल्लाह की, मुश्किल आसार के, मुश्किल आसार इमाम तहावी रहमहुल्लाह की किताब है, इमाम अबू जाफर तहावी, ये जिनकी शरह, जिनकी अकीदा तहाविया किताब है, तो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। अल मुहकम, अहकम युहकम इहकामन से है, इससे मफूल का सीगा है, और मुहकम का माना होता है ठोस, मजबूत। सही है। और दूसरा है मुख्तलिफ, दूसरा है मुख्तलिफ, अल मुहकम वल मुख्तलिफ। मुख्तलिफ इख्तिलाफ से है, और इख्तिलाफ इत्तिफाक की जिद होती है, और इख्तिलाफ का माना होता है खिलाफ वर्जी करना, ठीक है ना। अब द हदीस दो किस्म की हैं। पहले नंबर पर है अल खबरुल मुहकम, खबर का माना है अहादीस, ऐसी अहादीस जो कि ठोस हो, मजबूत हो। कहते हैं हुवल खबरुल मकबूलुल लदी सलिमा मिन मुआरदति मिथलिही, हुवल खबरु, खबर मुहकम, हदीस मुहकम एक ऐसी हदीस होती है, हुवल खबरु ऐसी हदीस होती है, अल मकबूल कि जिस जो खबर मकबूल हो। हमने शुरू में जिक्र किया था कि हदीस की दो किस्में होती हैं, मकबूल और मरदूद। हदीस मकबूल की फिर चार किस्में थी, सही लिजाती, सही लिगैरी, हसन लिदाती, हसन लिगैरी, और फिर उसके बाद हमने मरदूद पढ़ा था। तो खबर मुहकम ऐसी हदीस होती है जो मकबूल होती है, जिसको कबूल किया गया होता है। अल्लदी ऐसी मकबूल, सलीमा जो महफूज हो, सलीमा जो बची हुई हो या जो महफूज हो, मिन मुआरदत मिसलिही,
اپنی جیسی حدیث کی مخالفت سے، ایسی خبر جو کہ مقبول ہو یا ایسی حدیث جو کہ مقبول ہو اور اپنی جیسی حدیث کی مخالفت سے محفوظ ہو، یعنی اس کے مد مقابل کوئی اور خبر مقبول اس کے ضد میں نہ ہو، اسی لیول کی، یعنی کوئی خبر مقبول، اگر خبر مثال طور پر مردود ہے، ایک خبر ہے جو کہ مقبول ہے، اس کے اختلاف میں جو حدیث پائی جاتی ہے، اس کے ضد میں جو حدیث پائی جاتی ہے وہ حدیث مردود ہے، تو حدیث مقبول محکم کہلائے گی، کیونکہ مردود کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، مردود کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے حدیث محکم وہ ہوتی ہے کہ ایسی حدیث کہ جو مقبول ہو اور اس کی مخالفت میں اس جیسی کوئی مقبول حدیث نہ ہو۔ معارضت، عارض یعارض معارضتاً مصدر ہے، ایسی حدیث جو کہ مقبول ہو اور اپنی جیسی مقبول حدیث کی مخالفت سے محفوظ ہو۔ جی ہاں، اور مختلف الحدیث، مختلف یہ اختلاف یختلف، اختلاف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مختلف الحدیث احادیث میں اختلاف کرنے والی، هو الخبر المقبول، ایسی خبر ہوتی ہے کہ جو مقبول ہوتی ہے، المعارض بمثلہ، کہ اس سے اختلاف کیا گیا ہوتا ہے اسی جیسی حدیث کے ساتھ، یعنی خبر مقبول اس کی مد مقابل خبر ایک اور ہو جو وہ بھی مقبول ہو، اگر اس کے مد مقابل مردود ہوگی تو مردود کو تو لیا ہی نہیں جائے گا، لہذا خبر محکم کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث جو کہ مقبول ہو اور اس کی مخالفت میں کوئی اور حدیث نہ ہو، اور خبر مختلف الحدیث کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث کہ جس کی مخالفت میں اس جیسی ایک اور مقبول حدیث ہو، مردود نہیں، وہ بھی مقبول ہو، اگر مردود ہوگی تو مردود کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، ایک اور حدیث ہو جو کہ مقبول ہو، یعنی دو مقبول حدیث اگر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو مختلف الحدیث کہیں گے، تو ان میں سے ہر ایک کو مختلف الحدیث کہیں گے، اور اگر کوئی حدیث مقبول ہے لیکن اس کے مد مقابل کوئی اور حدیث نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اب یہ محکم ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، اس کی مخالفت میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمیں دو حدیثیں مقبول ملتی ہیں کہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھتے ہیں۔ مردود کا سمجھ نہیں آیا، پورا مردود ہم نے پڑھ لیا، مردود کسے کہتے ہیں؟ مردود جس کو رد کیا جاتا ہے، جی۔ مختلف الحدیث ایک ایسی حدیث ہوتی ہے، هو الخبر المقبول، ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جو مقبول ہوتی ہے، المعارض بمثلہ، کہ اس کی مخالفت کی گئی ہوتی ہے اسی جیسی مقبول حدیث کے ساتھ، المعارض اس کی مخالفت کی گئی ہوتی ہے، بمثلہ اسی جیسی مقبول حدیث کے ساتھ، یعنی ایسی مقبول حدیث کہ جس کے مد مقابل ایک اور مقبول حدیث ہو کہ جو سے اختلاف کر رہی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔